Happy morning, everyone. Happy morning, everyone. Why I started my wish like just wishing like a happy morning, you will get to know. So this will not be a, what is a like one man show. నేనేదో చెప్తుంటే మీరు వినాలి. It's not a one man show. Make sure, sir, it's not a one man show where I'm going to teach and you need to listen. It's not like that. It should be an interactive session. Maybe it's a virtual interaction, but still you can post in comments whatever the questions I'm going to ask. You can interact. But before that, I would like to ask you one simple question. Whenever you meet a stranger, just imagine while you're going on the road, like, and you met a stranger, what is the first few things which you are going to ask? First, we'll ask his name. Okay, sir, may I know your name? Name exchange చేసుకుంటూ we'll exchange our names. The second foremost important thing is like, sir, how are you doing? That is the worst part, like, how do you do? That's it. The third important question which you are going to ask, address. No. What do you will do with their address? No. In this technology world, or else in this social media generation, maybe you'll ask like, could you please tell me your Facebook ID or Instagram, or how to connect you with social media? That is second thing. But whenever you meet any stranger, what is the first important question you are going to ask? Instead of name and very good qualification, you can post in private, sorry, not in private, post in public comments. Okay, there you can change the settings. Everyone అని ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేయండి సరిపోతుంది. What is the first question you are going to ask? I'm just going through your chat box. Whatever you feel, post it in. Very good. What is your profession? That's fantastic. Where are you from? Name. Great. How are you? Yeah, most probably we'll ask like, first thing, how are you and everything. Ambition. Very good. That's fantastic, Shravani. What do you do? This is the Mr. Vishnu, you said very perfect, like, what do you do? Chala 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 pramadakaramina question. Never go with this question that, oh, this is crazy, who are you? Yeah, who are you, in the sense, again he will share the details. Okay, then just listen to me once. When you interact with any stranger, when you start interacting with any stranger, first we'll exchange our names, and then we'll exchange how do you do and how are you doing. That's it. The next most stupidest question is, what do you do? What do you do? Sir, why you call it as the most idiotic or stupidest question? Yes, it's the worst question ever. Okay, worst question. What do you do? Sir, what do you mean by what do you do? Just imagine, for example, I have completed my BTech, and for the past 2 years I didn't get any job. If I met a stranger and he started asking that what do you do, then how will be my reaction? Sir, for the past 2 years I was searching for job and I'm just I don't know what to do, like karke atanu baadga cheptada. Otherwise he will go with a different answer that, sir, for the past 2 years I'm enjoying my life without having any job and not respecting my elders and not giving response to anyone in the world. I'm just enjoying my life without having job after completion of my education karke. Whether he will tell in a positive way, negative, or like, or sad mood, or in a positive way with sorrow, right? That means whether your question is hurting him or giving him a kind of motivation, it's hurting him. Just imagine, I started a business and I got what is like a big loss in the business, and someone started asking me that, what do you do? Just imagine this case, I lost everything in the business and I start like, I don't know what to do next because entire my family was in trouble. So at that moment, if someone asks me, what do you do? Then whether I will give in a happy reply that, sir, I lost everything in the business. I'm just so happy and I'm so excited. Even my family doesn't have anything to feed. Okay, still I'm so happy. Walla cheptara. Otherwise, they will give an answer, sir, because of me, my family is on roads. They don't know anything. Even they don't have the bread and butter also. Right now, we are in that situation. Karke, whether they will go with a negative thing or else sad, guilt. Are you getting my point? The most stupid question is, what do you do? Never ever ask the question, what do you do? Instead of that, start asking one simple question. For the past 12 years, I have done some research and started asking the same question to all the students, to all the youngsters. Then we got a different response. That is, instead of asking, what do you do? Instead of asking, what are you doing? Just start asking that, what are your dreams? What are your dreams? What are your dreams? Start asking the simple question that, what are your dreams? When you start asking the simple question, what are your dreams?
it will bring a transformation in your life. Just imagine if you start asking me, Sudhi sir, what are your dreams? Then if I have that dream, definitely I will share that for the like coming 10 years I have a different plan that I'm going to achieve this karke. I will share my plan or my dream, right? If I don't have that dream, when you ask that what are your dreams, then I will start thinking. Are you getting my point? That means మీ క్వశ్చన్ నన్ను ట్రిగ్గర్ చేసి పుష్ చేస్తుంది, అంతేగాని నన్ను హర్ట్ చేయట్లేదు, నన్ను సాడ్ చేయట్లేదు, నన్ను గిల్ట్ గా ఫీల్ అయ్యే విధంగా చేయట్లేదు. ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్ స్టార్ట్ ఆస్కింగ్ వన్ క్వశ్చన్ టు యువర్ సెల్ఫ్, వాట్ ఆర్ యువర్ డ్రీమ్స్? What are your dreams? If I ask you right now, what are your dreams? Don't say that I want to become an IAS. Don't say that I want to become an IRS. Don't say like this. But tell me, what are your dreams? Without having that dream, sir, why all the speakers, why all the trainers, most of the people, why they ask like, what are your dreams? Yes, the reason is, I will tell you my dream. I want to be happy forever. Very good. Anjana Reddy garu, that's really fantastic. Why they ask about their dreams in the sense, just imagine if you want to construct any building also, you don't go directly by building with bricks and everything. You will have a proper plan. Where do you need to get the kitchen? Where do you need to get the bedroom? And everything you will be have that proper plan. Even if you want to go for a movie, first you will buy the tickets and after that you will have a proper plan how to reach there on time and everything. For everything you are planning. But the worst part is, for your entire life, నిజం చెప్పాలంటే చాలా సార్లు మనం అసలు ప్లాన్ చేసుకో లైఫ్ కి మాత్రం. సో మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఇస్, ఫస్ట్ what's your dream? Yeah, most of the people, they are putting up such a wonderful things. I want to live happily and make the society better place. That's really fantastic. So today my session is completely maybe you will get everything from your college. Ignite IAS will provide the best academics, that's up to you. But apart from this, అవును చదువు ఒక్కటే ఉంటే మనిషికి వాల్యూ వస్తుందా? చదువుతో పాటు what are the things you need to add to get that value throughout your life? What are the things like along with education, what are the things you need to add along with education? Very good. Character, good qualities, ethical values, behavior, discipline, values, ethics, kindness. Very good, fantastic. Whatever you said, morals, personal development, behavior, character, respect, humanity. Okay, let me ask you one simple question, don't mind. Since from your childhood, from class 1 to class 10, do you have any subject called moral values? Do you have any subject called ethical values? Do you have any subject called discipline? Do you have any subject called personal development? Do you have any subject called character? ఇలా ఏమైనా సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి మీకు? Sorry to ask like this, don't mind. Sorry to ask. Okay? And that is the reason most of the people, most of the students particularly, whenever they have any issue, they don't know whom to approach, they don't know whom to consult, they don't know how to solve their own problems. But very happy to share one thing. Being a psychologist, like I have done my graduation in BTech, and after that I don't know what to do, because చాలా మంది కెరియర్ ఎందుకు చూస్ చేసుకుంటారో వాడు తెలియదు. నేను బీటెక్ అలాగే జాయిన్ అయ్యాను. 1 second హోల్డ్ ఫర్ వైల్, జస్ట్ చాట్ అలా ఆపండి, నేను చెప్తాను. ఎందుకు బీటెక్ జాయిన్ అని తెలియదు, నేరుగా వెళ్ళి బీటెక్ లో జాయిన్ అయినా అయిపోయింది. బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ఐ గాట్ టు నో మై ఇన్నర్ స్ట్రెంగ్త్. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఇన్ కెరియర్ ఇన్ సైకాలజీ. Thereby realize that most of the people, they don't have this planning. Most of the people, even in the society, only people are looking after academics and marks and ranks. But my major concern is education is important. I don't say education is not important. Education is important. Along with that, you need to have that character or else personality or else like what is like values and everything. So what I'm doing is, school or college will give that education. I want to add one more point, that character or values or ethics, whatever you name it, to make you into a to take you into a greater place. That is the third point. Character కానీ values కానీ ఏదైనా సరే, అది నేను ఎలా చేస్తాను, I have designed a new module called behavioral science. Very happy to share that. Maybe I don't know whether Ignite IAS people have shared with you or not. This is not a motivational session. This is not a communication class, because we have eminent speakers. I will get all the speakers to you also. This is completely a psychological class. Ignite IAS is the first branch, first campus in entire Andhra Pradesh and Telangana where they have introduced one module called behavioral science. Sir, what do you mean behavioral science? If you want to know about behavioral science, stay tuned till the end of the session. I'm going to share that. But before that, today I'm going to share 10 wonderful points to you. How many fingers we have? మామూలుగా ఎవరినైనా మీ బాడీలో ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఏంటంటే కళ్ళు సార్, హార్ట్ సార్, బ్రెయిన్ సార్, ఇలాంటివన్నీ చెప్తుంటారు.
I strongly believe that even hands or fingers will take the same responsibility. మనం రాయాలన్నా ఏదైనా తినాలన్నా చేతి వేళ్ళు కూడా మనకి అంతే ఇంపార్టెంట్, ఈ ఫింగర్స్, రైట్? అలాంటి 10 ఫింగర్స్ ఈ రోజు మీకు ఒక 10 పాయింట్స్ ఇస్తాను. 10 పాయింట్స్. బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, this is your like intermediate first year or degree first year students are there. If you start with this 10 points every day, make sure, take a commitment that from today onwards I'm going to apply all these 10 points, all these 10 points. I'm not saying only apply for 1 point, no, but all these 10 points is very easy. Very, like, I'm very happy to share this. All these 10 points are very easy. The first one, okay? And make sure that this will be an interactive session. Whenever I ask any question, post your comments, and after that don't respond in the chat box, because every time I can't change it public, and every time I can't change it with private. So leave it, just listen to me. Whenever I ask any question, you can post in chat box. I will take exactly 45 minutes session, and after that I will go with Q&A, and after that I will go with one session called expectations from the students. What you are expecting throughout this year, because you have started in intermediate first year or degree first year, you are going to be there for the next coming 1 year. So what you are expecting from Ignite IAS, that is maybe college will take care. What you are expecting from me, or else what you are expecting having a psychological background person is interacting with you, what you are expecting from a psychologist, what you are expecting for your life, that is one more session we are having at the end of this, maybe like another 40 minutes we will have that session also. So stay tuned and listen to this wonderful 10 points. The first point, which is very, very, very important, that is, this was created by me. It does not matter what I don't have, but what matters is what I do with what I have. It does not matter what I don't have, but what matters is what I do with what I have. నా దగ్గర ఏం లేదో అది ముఖ్యం కాదు, నా దగ్గర ఉన్న దాంతో నేను ఏం చేస్తున్నానది మాత్రం ముఖ్యం. సార్ ఇక్కడ కొద్దిగా could you please brief it? Yes, I will take an example. Maybe have you heard about this person called 5 years back, or 4.5 years back, we lost one great scientist. I'm not talking about Abdul Kalam sir, but oka great scientist, what is like వీల్ చైర్ లో ఉండి ఆయన చనిపోయారు. బతికినంత కాలం వీల్ చైర్ లోనే బతికారు. ఫెంటాస్టిక్. స్టీఫెన్ హాకింగ్, రైట్? యు నో దట్ పర్సన్. స్టీఫెన్ హాకింగ్ బాడీలో ఏ బాడీ పార్ట్స్ పనిచేస్తాయంటే, లిటరల్ ఐ కుడ్ టెల్ యూ, మనం ఏమంటాం అంటే అన్ని బాడీ పార్ట్స్, నో. అతని బాడీ పార్ట్స్ పనిచేసే, ఆఖరికి ఫింగర్స్ కూడా పనిచేసే కాదు, ఓన్లీ అతని బాడీలో పనిచేసే పార్ట్స్ ఏంటంటే బ్రెయిన్ ప్లస్ ఇది. ఫింగర్స్ కూడా ఇంతకు ముందు 10 సంవత్సరాల క్రితం పనిచేసేది, ఆ 10 సంవత్సరాల క్రితం ఆ ఫింగర్స్ కూడా పనిచేయడం మానేసాయి. అతని బాడీలో పనిచేసేది హార్ట్ పనిచేస్తుంది, అది కాదు నేను చెప్పేది, ఐస్ ప్లస్ బ్రెయిన్. కానీ అతను 74 పేటెంట్స్ కనిపెట్టారు. 74 పేటెంట్స్. దెన్ వెరీ హ్యాపీ టు దెన్ వన్ స్మాల్ థింగ్ ఇస్ 74 పేటెంట్స్ కనిపెట్టిన తర్వాత he gave a wonderful message. It does not matter what I don't have, but what matters is what I do with what I have. Are you getting my point? It does not matter what I don't have. మనం చాలాసార్లు చెప్తారు, సార్ మేబీ నాకు అది లేదు, దానివల్ల చదవలేకపోతున్నాను, సార్ నేను సాధిద్దాం అనుకుంటాను కానీ బికాస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ సపోర్ట్, ఆర్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ పేరెంటల్ సపోర్ట్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు కదా. ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ వాట్ యూ డోంట్ హ్యావ్, బట్ వాట్ మ్యాటర్స్ ఈస్ వాట్ యూ డూ విత్ వాట్ యూ హ్యావ్. అంతెందుకు, ఒక లేడీ కాల్ లేకుండా మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కిందని చెప్పి మనం అంబికా దర్బార్బతి సైకిల్ అగర్బత్తి యాడ్స్ లో కూడా వస్తుంది. కాల్ లేకుండా మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కిన, వెరీ గుడ్, అరుణిమా సిన్హా, రైట్? షీ హ్యాడ్ గివెన్ ఎ వండర్ఫుల్ మెసేజ్. తనకి రైట్ లెగ్ పోతే షీ హ్యాడ్ గివెన్ ఎ వండర్ఫుల్ మెసేజ్. ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ వాట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్, బట్ వాట్ మ్యాటర్స్ ఈస్ వాట్ ఐ డూ విత్ వాట్ ఐ హ్యావ్, రైట్? In the same way, like maybe you heard about this person who doesn't have limbs, arms lekunda, legs lekunda, Nick Vujicic, right? Nick, he had given a wonderful message. It does not matter what I don't have, but what matters is what I do with what I have. Maybe you have heard about different IAS, IPS stories, successful stories. They came from a very, very, very poor background. Their intention is very clear. Maybe I'm very financially poor, but our intention is very clear. It does not matter what you don't have, but what matters is what I do with what I have. From today onwards, make sure that whenever you want to do any activity, don't say yourself or don't give that layman excuses that, sir, maybe if I study in an international school, then definitely I could have reached in a different position, sir. Sir, if my parents support me like anything, definitely I can achieve this part, sir. Don't give this kind of layman excuses. Make sure to give one only important statement that
It does not matter what I don't have, but what matters is what I do with what I have. This is the first thing. Second thing, don't mind to ask this question, but I need a honest and genuine answer. That is, 10th ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడో అయిపోయాయి. 10th ఎగ్జామ్స్ అయిపోయి, ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ కూడా చాలా రోజుల తర్వాత అయిపోయాయి. ఫర్ ద పాస్ట్ 3.5 months, literally, okay, maybe you people are studying 10th class and few people, those who have completed intermediate, those who are in degree first year, this question is for you people. For the past 3.5 months, how many of you belong to first category? How many of you belong to second category? Sir, what do you mean by first category and second category? Let me give the explanation. First category, whereas these people, sir, రోజులో కనీసం I have invested my time, నా టైం ని ప్రాపర్ గా యూజ్ చేసుకొని, నా టైం ని ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకొని, I have learned something in that particular day అనుకున్న వాళ్ళు ఫస్ట్ కేటగిరీ. సెకండ్ కేటగిరీ, sir, for the past 3.5 months, I literally wasted my time, sir. Did it like I just time passed everything complete గా, అసలు టైం అలాగే పాస్ చేస్తూ ఉన్నాను, కానీ nothing new or nothing new I have learned, nothing new I have implemented అనే వాళ్ళు ఎంతమంది? ఫస్ట్ కేటగిరీ, సంథింగ్ వాళ్ళు ఏదో నేర్చుకొని ప్రొడక్టివ్ గా మార్చుకున్నారు. సెకండ్ కేటగిరీ, కంప్లీట్ గా మేబీ యూ హ్యావ్ కంప్లీట్లీ వాచ్డ్ మూవీస్ అండ్ స్పెండింగ్ టైమ్ ఆన్ ప్లేయింగ్ గేమ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సెకండ్ కేటగిరీ ఎంతమంది? Almost most of the people, they are putting second, and few people they kept like first category, right? Now my request is, yeah, hold for a while. Now my request is, next coming 1 year, would you like to be in the first category? Would you like to be in the second category? Next one year, maybe you are going to start your, sorry, already your academic year has been started. So first category, right? If you want to be into the first category, then my sincere request is, divide your 24 hours time into 3 ways. Okay, just hold for a while. Let me share this input. This is the next point. Divide your 24 hours into 3 categories. మీ 24 hours ని హ్యాపీగా ఈ 3 categories టు డివైడ్ చేయండి. మనకి డేలో 24 hours ఉంటాయి. మీకైనా, నాకైనా, సచిన్ కైనా, ఎలా అయినా, ఏదైనా. 3 categories, 8 + 8 + 8. Okay, first 8 hours go for sleep, whatever the case it may be. For your intermediate and degree, I'm just saying that go for sleep. Happily you can sleep 8 hours. Literally people say that only 6 hours sleep is enough. If at all, I'm what is like, నేను మీకు ఒక బంపర్ ఆఫర్ ఇస్తున్నాను, 8 hours పడుకోండి హ్యాపీ. Then rest 16 hours. If you take that 16 hours, in that 16 hours also, my sincere request is divide that into 8 hours + 8 hours. In that 8 hours also, maybe you can have fun, you can waste your time, you can, it doesn't mean that నేను ఆల్రెడీ చదివేవాడిని సార్ మొత్తం టైం వేస్ట్ చేయమని నేను చెప్పట్లా, కానీ ఎవరైతే కంప్లీట్ గా టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి నేను ఒక వండర్ఫుల్ స్ట్రాటజీ చెప్తున్నాను. మేక్ షూర్, అదేంటంటే 8 hours ఉంది కదా, రెస్ట్ 8 hours, దాన్ని మీరు కావాలంటే ఎక్కడైనా యూటిలైజ్ చేయండి. అంటే తినడానికి, తాగడానికి, లేకుంటే తిరగడానికి, ఎలా అయినా టైం పాస్ చేసుకోండి. మీ ఇష్టం వచ్చిన టైం పాస్ చేసుకోండి. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం. మీరు ఆడుకోండి, టీవీలు చూడండి, ఏమైనా చేసుకోండి. దట్స్ ద సెకండ్ 8 hours. Next, last 8 hours, make sure that to invest that 8 hours in such a way that this should get returns. అంటే ఇక్కడ చదివింది మనకు లైఫ్ లో పనికొచ్చే విధంగా, ఇక్కడ నేర్చుకున్నది లైఫ్ మొత్తం ఉపయోగపడే విధంగా, ఇక్కడ నేర్చుకున్న ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసిన ప్రతి సెకండ్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ గా మారాలి. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ గా మారాలి. డేలో మీరు ఎంత, డోంట్ సే దట్ సార్ ఐఎమ్ లిజనింగ్ టు ఇగ్నైట్ ఐఏఎస్ క్లాసెస్ లో కూర్చున్నంత మాత్రం మీరు 8 hours ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నట్టు కాదు. నిజంగా 8 hours ఏంటంటే మీ 5 senses లో కనీసం 2 senses దాని మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉండాలి. 5 senses లో 2 senses మీరు కనుక ప్రాపర్ గా అటెన్షన్ లో ఉంటే, దెన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్ ఈస్ లైక్, మామూలుగా టైం ఇన్వెస్ట్ చేయడం అంటారు. సార్ మళ్ళీ మాకు బిట్ కన్ఫ్యూజ్ సార్, 5 senses ఏంటి, ఎలా చేయాలి? మనకి 5 senses ఏంటంటే ఐస్, నోస్, టేస్ట్, హియర్, టచ్, రైట్? సో రైట్ నౌ మేక్ షూర్ దట్ 2 senses ఖచ్చితంగా మీరు అప్లై చేస్తుంటే మీరు అటెన్షన్ లో ఉన్నట్టు. ఇప్పుడు మీరు సరే కానీ మూవీ చూస్తుంటారు, మూవీ ఎలా చూస్తుంటారు? కళ్ళు మూసుకొని చెవి ఇలా పెట్టుకొని నువ్వు మాట్లాడి ఇలా చూస్తారా? లేదు. ఇలా కూర్చొని అటెన్షన్ లో కూర్చొని ఐస్ దాని మీద ఫోకస్ ఉంటుంది, ఇయర్స్ వింటూ ఉంటాయి. అవునా? 2 senses వర్క్ చేస్తున్నాయి. మీరు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు కూడా చూడండి, చేతిలో పెన్ పట్టుకొని రాస్తూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ ఫిజికల్, దట్ ఈస్ స్కిన్ తో టచ్ చేసి రాస్తూ ఉంటారు. అందుకే మీ 2 senses లో ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఎవరు నిద్రపోరు, చదివేటప్పుడు మాత్రం నిద్రపోతారు. ఎందుకు తెలుసా? పుస్తకం ఇలా పట్టుకొని మనం చదువుతూ ఉంటాం, ఐస్ ఒక్కటే ఉంటాయి. ఐస్ ఒక్కటి చూస్తున్నప్పుడు ఇమీడియట్ గా మనకి ఒక సెన్సరీ ఆర్గాన్ తో మనం పనిచేస్తున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకి నిద్ర వస్తుంది.
అర్థమైంది మీకు? చదివేటప్పుడు చాలా మందికి నిద్ర ఎందుకు వస్తుందంటే రీజన్ ఇదే, ఐస్ తో చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి మనకి నిద్ర వస్తుంది. మేక్ షూర్ ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ యువర్ టైమ్ ఫర్ 8 hours, you need to utilize minimum 2 sensory organs to get connect to that particular thing. మూవీస్ లో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు వస్తుంది? 2 సెన్సరీ ఆర్గన్స్ మీరు అక్కడ కనెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు వస్తుంది? 2 సెన్సరీ ఆర్గన్స్ చూస్తున్నారు, రాస్తున్నారు. కానీ చదివేటప్పుడు మాత్రం ఒక సెన్సరీ ఆర్గన్. సో ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్, even if you are listening to this class, why I ask you to post in the comments, because I just want to I'm trying to make you to involve with 2 sensory organs. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, నేను చెప్తున్నప్పుడు మీరు వింటున్నారు, at the same time you are texting. అంటే ఏమవుతుంది? కనెక్ట్ చేస్తున్నారు 2 sensory organs. That is the reason. Got my point? So make sure that next 1 year, invest your time in a productive way by utilizing that 8 hours. 8 hours లో ఖచ్చితంగా 2 sensory organs పెట్టి మీరు వర్క్ చేయాలి. Then definitely while reading we should write what we have learned. That's fantastic. అందుకే చూడండి, చిన్నప్పుడు ఏ ఫర్ యాపిల్ ఏం చేసింది? ఏ బి, అది మనకు గుర్తుండేది. మేక్ షూర్ జస్ట్ ట్రై టు అప్లై ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, మీ అందరికి బాడీ ప్రెసెంట్ మైండ్ ఆబ్సెంట్ అనే టైటిల్స్ కూడా వస్తుంటాయి, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. బాడీ ప్రెసెంట్ మైండ్ ఆబ్సెంట్ సిన్స్ ఫ్రమ్ అవర్ చైల్డ్హుడ్, వెన్ ఎవర్ యూఆర్ నాట్ పేయింగ్ దట్ అటెన్షన్. క్లాస్ లో వింటూ 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 మనం నిద్రపోతుంటాం. అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, మనం ఏం చేస్తామంటే క్లాస్ లో వింటూ ఉంటాం, అక్కడ టీచర్ రాసేటప్పుడు మేబీ షీ హాజ్ రిటన్ లైక్ ఇండియా క్యాపిటల్ ఢిల్లీ అని రాసింది అనుకోండి. అక్కడ ఇండియా క్యాపిటల్ ఢిల్లీ అని రాసింది. ఢిల్లీ అని రాయంగానే మనం ఇన్స్టెంట్ గా ఏం చేస్తుంది తెలుసా? ఢిల్లీ, అసలు నేను లాస్ట్ ఇయర్ ఢిల్లీకి వెళ్ళినప్పుడు ఎంత బాగుంది తెలుసా? ఢిల్లీలో మా ఫ్యామిలీ అంతా ట్రిప్కి వెళ్తే ఇంకా ఎంత బాగుందో, అసలు ఢిల్లీలో ఆ ప్లేస్ లో ఎంజాయ్ చేసింది ఇప్పటికీ నాకు గుర్తుంది, రెడ్ ఫోర్ట్ దగ్గర ఫ్లాగ్ ఎగరేసి అని చెప్పి ఈజీగా మనం డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతాం. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, మన బ్రెయిన్ ఎలాంటిదంటే ఏదైనా ఒక కీవర్డ్ దొరకంగానే వెళ్ళిపోతాం. అలా కాకుండా క్లాస్ లో చెప్పేటప్పుడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈసారి ఏం చేస్తారంటే, జస్ట్ నో వన్ స్టూడెంట్ హ్యావ్ పోస్టెడ్ ఎ క్వశ్చన్ దట్ సార్, ఈవెన్ ఇన్ ద క్లాస్ వెన్ వీఆర్ పేయింగ్ అటెన్షన్ విత్ ఐస్ అండ్ ఇయర్స్, స్టిల్ వీఆర్ గెటింగ్ దట్ స్లీప్. వై? బికాస్ ఐస్ అండ్ ఇయర్స్ తో అక్కడ కొన్నిసార్లు ఏదైనా టాపిక్ చెప్పగానే ఇన్స్టెంట్ గా మైండ్ ఏం చేస్తుంది, ట్రిగ్గర్ చేసి మిమ్మల్ని అక్కడికి తీసుకెళ్ళిపోతుంది. అంతే కదా? యూనివర్స్ లో ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలిగిన వ్యక్తి, ఈవెన్ మూన్ మీదకి వెళ్ళగలుగుతాం, మార్స్ మీదకి వెళ్ళగలుగుతాం, ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలిగిన వ్యక్తి ఎవరంటే మన బ్రెయిన్. దానికి లిమిట్స్ లేవు, అన్లిమిటెడ్, ఎలా అయినా వెళ్ళిపోవచ్చు. అన్డిఫైన్, వాట్ ఈస్ దెర్ ఇస్ నో పర్టికులర్ బౌండరీస్ కూడా ఉండవు. అలాంటి బ్రెయిన్ కి మీరు కంట్రోల్ చేయాలంటే మేక్ షూర్ క్లాస్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇగ్నైట్ ఐఏఎస్ వాళ్ళు దే ఆర్ కండక్టింగ్ దిస్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్. ఈవెన్ ఇన్ దిస్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మేక్ షూర్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ పెన్. డోంట్ గో విత్ సింప్లీ లైక్ ఐఎమ్ లిస్నింగ్, ఐఎమ్ జస్ట్ లుకింగ్ దిస్ స్క్రీన్. నో, జస్ట్ pay attention by holding a pen and writing all the keywords. Even right now I'm going to share 10 keywords to you. You need to write all these keywords or all these techniques, then only you will remember that forever. Make sure. Got my point? So ఈ రోజు నుంచి 8 hours ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే మాత్రం my sincere request, make sure to invest that 8 hours by properly utilizing your senses. Okay, that is second point. 8 plus 8 plus 8. Sir, already I'm investing 10 hours in a day. That's really fantastic. But don't say that attending Ignite classes, నేను Ignite class attend అవుతున్నాను, దాంట్లో 2 hours అంటే నా 2 hours ఇన్వెస్ట్ అయినట్టు కాదు. కానీ ఆ 2 hours లో ఆర్ యూ లెర్నింగ్ ఎనీథింగ్ న్యూ? అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మేక్ షూర్. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ పాయింట్. థర్డ్ పాయింట్, సార్ maybe I have joined to become an IAS or IPS, or else I just want to get into group services. So that is the reason I have started my career in intermediate, that too in Ignite IAS. చాలా మంది ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది తెలుసా, కొంత స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత, ఈవెన్ శ్రీనివాస్ సార్ ఇక్కడ ఈ క్లాస్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారంటే, వెరీ సింపుల్ రీజన్. సారీ, ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఐ కెన్ షేర్ దిస్ ఆర్ నాట్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆఫ్టర్ సమ్ ఎక్స్టెంట్ దే విల్ లూజ్ దేర్ మోటివేషన్, ఆర్ దే విల్ లూజ్ దేర్ ఎనర్జీ, ఆర్ దే విల్ లూజ్ దేర్ ఫోకస్. ఏం చేద్దాం, మళ్ళీ చదువుకుందాం, మళ్ళీ చేద్దామని చెప్పి దే గో విత్ అన్ ఎక్స్క్యూజ్, దే గో విత్ అన్ పోస్ట్పోన్మెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్. అది పోవాలంటే ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటి తెలుసా? W&H ఫార్ములా. W&H ఫార్ములా, WHO కాదండి, వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కాదు, W&H ఫార్ములా. ఇఫ్ యూ నో దిస్ ఫార్ములా, డెఫినెట్లీ యూ విల్ బికమ్ మాస్టర్. ఎప్పుడైనా whenever you feel that why I joined Ignite IAS, why I am studying for groups, and why I am preparing for groups, and why I particularly choose this course అని మీరు అనుకుంటే మాత్రం, just go with Y and WH. Y and H formula. Y is nothing, sorry, W and H formula. W is meant for why, H means for how. అర్థమైందా? ఇప్పుడు let me give an example. 2 days before I got a call stating that
నాకు ఒక 5 crores లాటరీ తగిలింది. 5 crores లాటరీ, 5 crores జస్ట్ ఇమాజిన్ 5 crores. అది తెచ్చుకుంటే హ్యాపీగా నా లైఫ్ కూడా సెటిల్ అయిపోద్ది. 5 crores లాటరీ తగిలింది, అవునా? కానీ అది వచ్చేసి బెంగళూరులో ఉంది. పైగా ఇప్పుడు లాక్డౌన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. వీఆర్ అనేబుల్ టు మూవ్, దెర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఈవెన్ ఫ్లైట్స్ కూడా లేవు, అన్ని అయిపోయి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, సుధీర్ ఇఫ్ యూ కెన్ కమ్ బై టుమారో మార్నింగ్ 10 o'clock వి విల్ గివ్ దట్ 5 crores అమౌంట్, అదర్వైజ్ ఇంకేం చేయలేం. పైగా అది మీ లక్, మీ అదృష్టం. కొన్ని లక్షల వేల మంది కొంటే ఎవరికి రాని అదృష్టం మీకు వచ్చింది. ఇప్పుడు మీరు వెళ్తారా వెళ్ళరా? 5 crores అమౌంట్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ లక్, యూ గాట్ ఇట్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ నాకు ఫ్రీగా వచ్చిన డబ్బులు ఇలాంటి స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వకండి. నార్మల్ గా మనం వెళ్తాం. ఇప్పుడు డిడ్ యూ ఫైండ్ ఎనీ ఎక్స్క్యూజెస్ దట్ సార్ నో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సార్, అక్కడ కార్లు లేవు సార్, ఇక్కడ బస్సులు లేవు సార్, ఇక్కడ ఫ్లైట్ లేవు సార్, ఇక్కడ ట్రైన్ లేదు సార్, ఎలా వెళ్తారు సార్, మీకు ఏమైనా పిచ్చా, వెళ్ళలేము సార్ అని చెప్పి వదిలేస్తారా? కింద మీద పడైనా లేకుంటే మీరు 1 లక్ష రూపాయలు ఖర్చు పెట్టినా అక్కడికి వెళ్ళి 5 కోట్లు తీసుకొని వస్తారా? Because when your why is clear, you will find n number of excuses how to achieve that. N number of targets, n number of focus, whatever you name it, you will get everything. When your why is clear, that is the reason I've asked in the first starting of the session, what are your dreams? When your dream is clear, when you have that clear picture of your position in future, then definitely make a how clear ga untundi. My sincere request is, whenever you lose that motivation, whenever you lost that interest, make sure to ask yourself one simple question, that why I started this. Simple. నేను నా డ్రీమ్ ఏంటంటే, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టేక్ ఎ సెషన్, ఇండియాని మెంటల్ హెల్త్ అవేర్నెస్ లో నేనే ది బెస్ట్ ఉండాలని చెప్పి మెంటల్ హెల్త్ అవేర్నెస్ తీసుకురావడానికి నేను చేస్తున్నా. సెకండ్ డ్రీమ్ ఇస్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టేక్ ఎ సెషన్ ఫర్ 10 lakh people ఒకేసారి కూర్చున్నప్పుడు. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ అన్ ఒక మోటివేషన్ సెషన్ ఇవ్వాలి 10 lakh people ఆడియన్స్ కూర్చున్నప్పుడు. ఇన్ ఇండియా వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ గ్యాదరింగ్ ఆల్సో. అర్థమైందా? ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ గ్యాదరింగ్, ఓన్లీ వీ కెన్ అకామిడేట్ ఆల్మోస్ట్ 1 lakh or 2 lakh people. కానీ నా డ్రీమ్ ఏంటంటే 10 lakh ఆడియన్స్ కూర్చున్నప్పుడు నేను మోటివేషన్ సెషన్ ఇవ్వాలి. దట్స్ మై డ్రీమ్. ఇప్పుడు దానికోసం పనిచేస్తూ ఉన్నాను. వెన్ ఎవర్ ఐ లాస్ట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మోటివేషన్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ ఫోకస్, simply I used to ask that, why you started this? Then అలా చేస్తే it will be a world record. I just want to have a world record in my life అని చెప్పి నేను ఒక డ్రీమ్ పెట్టుకున్నాను. Whenever I lost anything, I used to recall that why I started this. The reason, the strong factor to push you to the next level, to take you to the next level, that is why I started this. This is the third point, why and how. Right now you joined in Ignite IAS to prepare for group examinations, so that after preparing for group examination, if you qualify in that civil services, then definitely you will become an IAS, IPS, IRS, whatever the sector, you will get into that. ఒక్కసారి ఆ పొజిషన్ లోకి వెళ్ళాక what is the first thing you get? ఒకవేళ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అయితే మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఇవన్నీ చెప్పకండి, మనీ ఇవన్నీ చెప్పకండి, పొజిషన్ ఇవన్నీ చెప్పకండి. వై యూ వాంట్ టు బికమ్ a civil servant? Why you want to become? First find out that why. First find out. ఇక్కడ నాకు ఆన్సర్ చెప్పాల్సి వస్తుంది. వై యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎ సివిల్ సర్వెంట్, వై యూ జాయిన్ ఇన్ ఇగ్నైట్ ఐఏఎస్ అని చెప్పి ఫస్ట్ వై అనేది ఖచ్చితంగా పెట్టుకోండి. వై అనేది, ఇఫ్ యువర్ వై ఈస్ క్లియర్, ఈవెన్ ఇగ్నైట్ ఐఏఎస్ టీమ్ అవసరం లేదు, నాలాంటి వాళ్ళు అవసరం లేదు, ఎవరు అవసరం లేదు, యూ కెన్ అచీవ్ ఇట్. ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ వై. Okay, this is the third point. That's really fantastic. Respect and power, and to eradicate corruption, to I want to, fantastic. Go with all these things, but make sure your why should be clear. Your why should be clear. Then fourth point, sir, బలవాల్ సార్, మనం వెళ్తూ ఉంటాం, చేస్తూ ఉంటాం, రోజు ఆ ఎనర్జీ, రోజు ఆ మోటివేషన్ అలా వస్తారు, రోజు చేయాలంటే కష్టం సార్, రోజు అదే ఎనర్జీలో ఉండాలంటే కష్టం. అంటే డైలీ వన్ స్టెప్, డైలీ వన్ న్యూ లెర్నింగ్, daily one new subject, daily one new topic, daily one thing is enough. Daily one thing. Let me give an example. Maybe I don't know whether you play chess or not. Chess game idea unda meeku? Chess game ela telusa? Itu pakka atu pakka 16 coins untai. 16 coins untai. Just imagine white and black anukundam. It side white unna, it side black unna anukundam. So just I'm talking about all the 16 coins, what we call as pawns, right? సో ఈ 16 కాయిన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఒకసారి చెప్తాను, క్లారిటీగా వినండి. ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ దిస్ చెస్ బోర్డ్ టు యువర్ లైఫ్, చెస్ బోర్డ్ టు యువర్ లైఫ్, చెస్ బోర్డ్ టు యువర్ లైఫ్. వెరీ సింపుల్ వే. చెస్ బోర్డ్ లో 16 కాయిన్స్ ఉంటాయి. 16 కాయిన్స్ లో బ్యాక్ లో 8 కాయిన్స్, దాని ముందు ఫ్రంట్ 8 కాయిన్స్. ఫ్రంట్ 8 కాయిన్స్ ఉండేవాళ్ళు సోల్జర్స్, బ్యాక్ 8 కాయిన్స్ ఉండేవాళ్ళు. 8 కాయిన్స్ ఏంటంటే 2 కాయిన్స్ ఎలిఫెంట్స్, రెస్ట్ 2 కాయిన్స్ camels, rest 2 coins horses, one is minister, second one is king. Don't ask for queen. Okay, these are the అదే ఎలిఫెంట్, క్యామెల్, హార్సెస్, 3 pairs and 1 minister, 1 king.
let me divide all the 16 coins or chess pawns into 3 categories. First category, born talented category. Born talented category. పుట్టుకతోనే వాళ్ళకి టాలెంట్ ఉంది బాస్, పుట్టుకతోనే టాలెంట్, బాన్ టాలెంటెడ్. ఎలా తెలుసా? టేక్ దిస్ 3 pairs హార్సెస్ ఎలా వెళ్ళగలుగుతాయి? 2 steps వేసి మళ్ళీ రైట్ కానీ లెఫ్ట్ కానీ, 2 steps బ్యాక్ వచ్చి రైట్ కానీ లెఫ్ట్ కానీ, దే హ్యావ్ దట్ పవర్. సెకండ్, ఎలిఫెంట్స్, దే కెన్ గో స్ట్రైట్, లెఫ్ట్ ఆర్ స్ట్రైట్, రైట్. అండ్ థర్డ్, క్యామెల్స్ క్రాస్కి వెళ్తాయి, క్రాస్, రైట్. బాన్ టాలెంటెడ్. మినిస్టర్, వాడు పుట్టుకతోనే టాలెంట్, ఎలా పడితే అలా వెళ్తాడు, ఫ్రంట్ బ్యాక్ రైట్ లెఫ్ట్, ఎట్ ఎనీ మూమెంట్, ఎట్ ఎనీ డిస్టెన్స్ he can go, right. Born talented వీళ్ళు ఎలా అయినా వెళ్ళగలుగుతారు. ఫస్ట్ కేటగిరీ. బాన్ టాలెంట్లు ఎవరు వస్తారంటే ఎలిఫెంట్, హార్సెస్, క్యామెల్స్, మినిస్టర్, వీళ్ళు వస్తారు. సెకండ్ది, మోస్ట్ పవర్ఫుల్ బట్ హైలీ డిపెండెంట్. మోస్ట్ పవర్ఫుల్, హైలీ డిపెండెంట్ ఎవరు? కింగ్. ఏం తెలుసా? మోస్ట్ పవర్ఫుల్. కింగ్ లేకుండా మ్యాచ్ జరగదు. కింగ్ ఏదైనా అయితే చెక్ మేట్ పెట్టేస్తారు. కింగ్ లేకుండా మ్యాచ్ జరగదు. మోస్ట్ పవర్ఫుల్ బట్ హైలీ డిపెండెంట్. ఏం తెలుసా? ఎవడైనా ఆఖరికి ఒక సోల్జర్ వచ్చినా కూడా మహా అయితే ఏం చేయగలుగుతారు? ఒక్క స్టెప్ ముందుగా, వెనక, సైడ్ గా, క్రాస్ గా ఒక్క స్టెప్ మాత్రం వేయగలుగుతాడు. ఎవరు వచ్చినా భయపడుతూ పారిపోయే వ్యక్తి ఎవరంటే కింగ్. కానీ అతను లేకుండా మ్యాచ్ జరగదు. మోస్ట్ పవర్ఫుల్ బట్ హైలీ డిపెండెంట్. దిస్ ద సెకండ్ కేటగిరీ. థర్డ్ కేటగిరీ, సోల్జర్స్. 0 powers, నథింగ్ దే కెన్ డూ. 0 powers. వాళ్ళు మ్యాక్స్ ఏం చేయగలుగుతారంటే 2 అడుగులు ముందుకేసి ఒక్క అడుగు అలా ముందుకేసుకుంటే కదా. దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పవర్స్. 0 powers. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 3 categories. ఇప్పుడు నేను థర్డ్ కేటగిరీ నుంచి కొన్ని మాట్లాడితే మళ్ళీ మన లైఫ్ తో కూడా రిలేట్ చేద్దాం. థర్డ్ కేటగిరీ, సోల్జర్స్. ఏం చేస్తారు తెలుసా? 2 అడుగులు ఒక్కొక్క అడుగు ముందుకేసుకొని వెళ్తూ, దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పవర్స్. 0 powers. దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ బాన్ టాలెంట్స్ ఆల్సో. బట్ ఒక్కొక్క అడుగు, ఒక్కొక్క స్టెప్ వేసుకుంటూ ఒక్కసారి అవతల పొజిషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత, ఆపోజిట్ పొజిషన్కి వెళ్ళి ఆ బోర్డర్ ఆర్ కోర్ట్ లో రీచ్ అయిన తర్వాత, దే విల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ దెమ్సెల్స్ ఇంటూ పవర్ఫుల్ వెపన్. ఒక్కసారి అక్కడికి రీచ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు అక్కడ ఎలిఫెంట్ గా కానీ, మినిస్టర్ గా కానీ, లేకుంటే హార్సెస్ గా కానీ, క్యామెల్స్ కానీ, దే కెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ దెమ్సెల్స్ అండ్ దే కెన్ డూ వండర్స్. Got my point? This is the third category. Let's relate with these 3 categories with our life. Okay, ఈ 3 categories మన లైఫ్ తో రిలేట్ చేద్దాం. Born talented. మీరు అంటారు కదా, సార్ సచిన్ వాస్ గిఫ్టెడ్ సార్, రియలీ హీ హాస్ దట్ బాన్ టాలెంటెడ్ ఆర్ ఈ బాన్ విత్, లైక్ అది చాలా మనం డైలాగ్ ఎలా చెప్తారు, సిల్వర్ స్పూన్, అతనికి మామూలుగా అసలు అతని చిన్నప్పటి నుంచి ఆ టాలెంట్ బ్లడ్ లో ఉంది సార్, అతను చేయగలుగుతాడు, ఇలాంటివన్నీ చెప్తాం. సచిన్ బాన్ టాలెంటెడ్ సార్, ధోని బాన్ టాలెంటెడ్, ఇలాంటి మీరు అందరూ చెప్తారు. మేబీ యూ జస్ట్ కన్సిడర్ ఏఆర్ రెహమాన్ ఆల్సో బాన్ టాలెంటెడ్, మేబీ హీ వాస్ గిఫ్టెడ్ విత్ దట్ పర్టికులర్ యాక్టివిటీ సార్, సో అని చెప్పి మీరు అంటారు. బాన్ టాలెంటెడ్ వదిలేండి, బాన్ టాలెంటెడ్. సెకండ్ కేటగిరీ, మోస్ట్ పవర్ఫుల్ బట్ హైలీ డిపెండెంట్. దెర్ ఆర్ సమ్ బిగ్ షాట్ ఆర్ సెలబ్రిటీ పిల్లలు ఉంటారు. వాళ్ళేంటి తెలుసా? వాళ్ళకంటూ పర్టికులర్ గా పాపం కొన్ని టాలెంట్స్ ఉండవు. వాళ్ళేంటి, వాళ్ళ ఆస్తికి మొత్తం వాళ్ళే వారసులు. బట్ వీళ్ళు ఇండివిజువల్ గా వాళ్ళకి హైలీ డిపెండెంట్ ఎవరి మీద అంటే పేరెంట్స్ మీద ఉంటారు. కొంతమంది, నేను అందరి గురించి చెప్పట్లేదు, కొంతమంది పిల్లలు ఉంటారు, మీకు అర్థమైపోతుంది. వాళ్ళు ఏంటంటే మోస్ట్ పవర్ఫుల్, ఆ సామ్రాజ్యానికి, ఆ కోట్ల ఆస్తికి వాళ్ళే రాజులు. బట్ దే ఆర్ హైలీ డిపెండెంట్. సారీ, వీ షుడ్ నాట్ డిస్కస్ ఇన్ ద ఓపెన్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, నో ఇష్యూ, రైట్. దే డోంట్ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ టాలెంట్స్, అలాంటివి ఉంటాయి. సెకండ్ కేటగిరీ. థర్డ్ కేటగిరీ, సోల్జర్స్. 0 talent, 0 power, 0 nothing. They don't have anything. Where in this category, మీరు, నేను, అందరం వస్తాం in this category. 0 category, nothing. కానీ ఒక్కొక్క అడుగు వేసుకుంటూ, దీనికి పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరో తెలుసా? డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు. రొనాల్డో, మోడీ, all these people, they don't have any born talents, they don't have any support, but every day, every second, they start moving with one step. Finally they have achieved that. 0 talents but making each and every step valuable. ఇప్పుడు మీరందరు థర్డ్ కేటగిరీలో ఉంటే, ఎవ్రీ డే యూ నీడ్ టు లెర్న్ సంథింగ్ న్యూ, ఎవ్రీ డే యూ నీడ్ టు పుట్ సమ్ ఎఫర్ట్స్, ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ సెకండ్, ఎవ్రీ మూమెంట్, then your life will get transformed. Even I'm doing it right now, every day, every second. Even the Ignite IAS chairmen sir or directors or all the people are there, every day they are learning something new to give the best to the students. Then what about you? Don't say that, sir, I'm nothing, sir, I'm 0, I don't have any talents and everything. Make sure, there's the fourth point. Chess examples iskoni, each and every day, each and every second, each and every moment, make sure to give something to your life
to do something new, to go forward with one step, your life will get transformed. This is the fourth point. Fifth one, maybe most of the people, most of the students, they believe that, sir, I'm not expert, sir. I don't have any talents. I'm zero. I'm nothing. Most of the people, most of the parents, most of the people, or else teachers, చిన్నప్పటి నుంచి టీచర్స్ కూడా మమ్మల్ని తిట్టేవాళ్ళు, సార్ అరే నువ్వు దేనికి పనికిరావు, నువ్వు దేనికి పనికిరావు అని చెప్పి. హ్యావ్ ఎవర్ హర్డ్ అబౌట్ దిస్ వర్డ్ కాల్డ్ హీ ఈస్ నథింగ్ మ్యాన్, హీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్, వాడు వేస్ట్, వాడు అసలు ఏమీ రాదు. అర్థమైందా? వాడు దేనికి పనికిరాడు, వాడు దేనికి పనికిరాడు అనే డైలాగ్ ఎప్పుడైనా విన్నారా? హ్యావ్ ఎవర్ హర్డ్ అబౌట్ దిస్ సెంటెన్స్ కాల్డ్ వాడు దేనికి పనికిరాడు? మీ లైఫ్ లో ఎవరన్నా మిమ్మల్ని ఎప్పుడైనా అన్నారా? సారీ టు ఆస్క్ లైక్ దిస్, బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ ఎ క్లారిటీ. నో సార్, నో, ఎస్ సార్, నో, ఎస్, ఎస్, నో, ఎస్, నో, ఎస్, నో, ఫెంటాస్టిక్. ఒక్కసారి హోల్డ్ చేయండి. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ యూ వన్ స్మాల్ సినారియో. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ రిమెంబర్ దిస్ కాల్డ్ పంచతంత్ర కథలు? పంచతంత్ర కథలు. I don't know like whether you remember that or not. In my childhood, I used to get in ETV shows also, right? Okay, one second, hold for a while. I will share one small incident. There is a king, sorry, I don't know, antele Bahubali lanti oka chinna incident cheptanu jagrata vinanడి. Actually there was a king, అతనికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు, ఇద్దరు పిల్లలు. ఇప్పుడు కింగ్ తర్వాత రాజ్యం ఎవరికి ఇవ్వాలి? ఇద్దరు పిల్లల్లో ఇద్దరు అబ్బాయిలే, ఎవరికి ఇవ్వాలి? పెద్దోడికా చిన్నోడికి అంటే అందరూ పెద్దోడికి అంటారు. ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు రోజుల్లో పెద్దోడికి ఇస్తే చిన్నోడు కామ్గా ఉండేవాడు. ఈ రోజుల్లో అలా చేస్తే బాహుబలి పార్ట్ 3 తీయాల్సి వస్తుంది, రైట్? సో హాఫ్ ఆఫ్ గా కూడా కింగ్డమ్ ని హాఫ్ ఆఫ్ చేయలేరండి, రైట్? సో ఆ రాజుకి ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు. ప్లస్ అందులో ఇంకో చిన్న విషయం ఏంటంటే, చిన్నప్పటి నుంచి ఆ పిల్లలు ఎంతమంది టీచర్లు, ఎంతమంది గురువులు తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళకి నేర్పిస్తున్నా, వాళ్ళు నేర్చుకోవట్లేదు. అసలు ఆ పిల్లలకి ఎటువంటి విద్యలు రావు. ఈ రాజుకు భయం వేసింది, నా నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆర్ నెక్స్ట్ లీడింగ్ వాళ్ళకే ఇవ్వాలి, బట్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ క్యాపబుల్ ఎనఫ్ టు హ్యాండిల్ ఈవెన్ వన్ స్మాల్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో. హౌ కెన్ ఐ గివ్ దిస్ ఎంటైర్ కింగ్డమ్ టు దిస్ కిడ్స్ అని చెప్పి భయపడుతున్నారు. దెన్ వన్ సెకండ్, సారీ కొద్దిసేపు చాట్ ఆపండి, నేను చెప్తాను. సో ఈ రాజుకి ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు. దెన్ హీ కాల్డ్ ఆల్ ద గురూస్, ఆల్ ద టీచర్స్, ఆల్ ద మెంటర్స్ టు గైడ్ దేర్ కిడ్స్. బట్ ఎవ్రీ వన్, వాళ్ళు వస్తారు, ఒక రోజు గైడ్ చేస్తారు, వెళ్ళిపోతారు. మీ పిల్లలు నేర్చుకోరండి, వాళ్ళు దేనికి పనికిరా అని చెప్పి వెళ్ళిపోవడం. మళ్ళీ రాజు వచ్చి, అరే మీరు దేనికి పనికిరారు, ఎందుకు ఇలా చేస్తారని చెప్పి రాజు మళ్ళీ తిడుతూ ఉన్నారు. ఇలాగే జరుగుతుంది. దెన్ రాజుకి ఏం అర్థం కాలే, ఏం చేయాలి అర్థం కాని పక్షంలో పక్కన మినిస్టర్ హీ గేవ్ అన్ ఐడియా. సార్, విల్ డూ వన్ థింగ్, విల్ గివ్ వన్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ వన్ నోటీస్ ఆర్ స్టేటింగ్ దట్ మా పిల్లలకి ఎవరైతే అన్ని విద్యలు నేర్పిస్తారో, చదువు, మార్షల్ ఆర్ట్స్ అన్ని నేర్పిస్తారో, వాళ్ళకి ఏం కావాలంటే మేము గిఫ్ట్ ఇస్తామని చెప్పారు. హౌ మచ్ మనీ యూ వాంట్, అంత గిఫ్ట్ ఇస్తా ఉన్నారు. అక్కడ కింద రాసంటే మా పిల్లలు పనికిరాని పిల్లలు, దయచేసి వీళ్ళని మారిస్తే మాత్రం మీకు ఏ గిఫ్ట్ కావాలంటే అది ఇస్తా ఉన్నారు. ఆ ఊర్లో దెర్ ఇస్ అ సేజ్, ఒక పండితుడు, ఒక వేదం చదివి ఒక పండితుడు లాంటి పర్సన్ ఒక అతను ఉన్నాడు. అది చూసి, ఎందుకు ఈ రాజు పిల్లలు అలా తిడుతున్నారు, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టీచ్ హిమ్ ఎ లెసన్ అని చెప్పేసి ఈ పండితుడు ఏం చేశారంటే నేరుగా రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి, రాజుగారు మీ పిల్లలకి నేను విద్య నేర్పిస్తా అన్నారు. మా పిల్లలు దేనికి పనికిరారండి, మీరేం నేర్పిస్తారని. పండితుడికి కోపం వస్తుంది, అయినా ఏం మాట్లాడకుండా ఓకే అని చెప్పేసి ఆ ఇద్దరు పిల్లల్ని అడవిలోకి తీసుకెళ్లాడు. వెంటనే రాజుగారు ఏమన్నారంటే, మా పిల్లల్ని ఎక్కడ తీసుకెళ్తారంటే, నేను తీసుకెళ్తున్నాను, నీకు 6 months తర్వాత తెచ్చిస్తాను అన్నాడు. సార్, మా పిల్లలు దేనికి పనికిరారు, మీరు తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తారండి, వెయిట్ చేయండి అని చెప్పి నేను తీసుకెళ్ళిపోయాడు. అడవిలోకి తీసుకెళ్లి పిల్లలిద్దరిని కూర్చోబెట్టి హీ స్టార్టెడ్ నెరేటింగ్ వన్ స్మాల్ స్టోరీ ఏంటి తెలుసా? వెరీ సింపుల్ స్టోరీ. మనకి పంచతంత్ర కథల్లో మీకు గుర్తుందో లేదో, సింహం నీళ్ళల్లో చూసి ఇంకో నక్కొచ్చి మోసం చేస్తుంది. సింహం నీళ్ళల్లో చూసి ఇంకో సింహం నీళ్ళల్లో ఉందని చెప్పగానే అది సింహం దూకేస్తుంది. అలా పక్కన ఒక జంతువు వచ్చేసి మామూలుగా అది కుందేలో లేకుంటే నక్కో ఏదో చెప్తుంటే సింహం దాంట్లో దూకేస్తుంది. ఈ స్టోరీ చెప్పగానే ఒక అబ్బాయి, అతను ర్యాబిట్, అతను వెంటనే ఏమన్నాడు తెలుసా? సార్, గురుగారు సింహం పెద్దది కదా, ర్యాబిట్ చిన్నది కదా, అదెలా సింహాన్ని మోసం చేసిందంటే, అప్పుడు ఆ గురుగారు ఏమన్నారంటే, అరే అది చదువుకుందా, దానికి అన్ని తెలివితేటలున్నాయి, అందుకే దానికి తెలివితేటలున్నాయి, మీరు చదువుకుంటే అంతే తెలివి వస్తుందంటే, రాజుగారు మేము చదువుకుంటాం, మాకు తెలివితేటలు కావాలని చెప్పగానే ఆ కథతో వాళ్ళకి చదువు మొత్తం నేర్పించడం మొదలుపెట్టాడు. నెక్స్ట్ ఇంకో కథ అని తెలుసా? మీకు గుర్తుందో లేదో, సింహం ఒక బోన్లో ఇరుక్కుపోతే, వలలో ఇరుక్కుపోతే ఎలుకొచ్చి ఆ వలని కొరికి సింహాన్ని కాపాడుతుంది. ఆ సింహం కాపాడంగానే, ఈ స్టోరీ చెప్పగానే ఇంకొక అబ్బాయి వచ్చి, సార్ ఎలుక ఇంత ఉంటుంది, సింహం ఇంత ఉంటుంది, ఎలుక ఎలా కాపాడించారంటే, ఎలుకకి మార్షల్ ఆర్ట్స్ అన్ని వచ్చు, అందుకే అదంతా కాపాడగలిగింది, మీకు కావాలంటే చెప్పండి నేను నేర్పిస్తాను. మాకు కావాలి, మాకు ఆ మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్పించంటే ఆ కథతో వాళ్ళకి అది నేర్పించాడు. 5 కథలతో
మొత్తం అన్ని విద్యలు నేర్పించి నేరుగా రాజు దగ్గరికి తీసుకెళ్లాడు. ఒక్కసారిగా రాజు ఆశ్చర్యపోయాడు. అరే, నా పిల్లలు దేనికి పనికిరానో పండితుడు గారు మీరు ఇంత బాగా మార్చేశారు, చెప్పండి మీకేం గిఫ్ట్ కావాలో ఇస్తా అన్నాడు. వెంటనే పండితుడికి మంచి అవకాశం వచ్చిందని చెప్పి ఈ స్టార్టెడ్ ఆస్కింగ్ దట్, సార్ మీరు ఎప్పటి నుంచో మీ పిల్లలు దేనికి పనికిరారు వర్త్లెస్ ఫెలో, వేస్ట్ ఫెలోస్ అని చెప్పి తిడుతూ ఉన్నారు కదా, డూ వన్ థింగ్ సార్, ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా పనికిరాని వస్తువుని తీసుకొచ్చి నాకు ఇచ్చేసి నాకు గిఫ్ట్ గా ఇవ్వండి అన్నాడు. వెంటనే రాజుగారు అదెంత పని సార్, ఒక్క నిమిషం ఆగండి అని చెప్పి బయటికి వెళ్ళి ఒక రాయి తీసుకొని ఇచ్చాడు. ఇది దేనికి పనికిరాదన్నాడు. వెంటనే రాజుగారు ఏమన్నారు, సారీ ఆ పండితులు ఏమన్నారంటే, భలే వాళ్ళు ఈ రాయి ఎందుకు పనికిరాదేంటి, పైనుండే పండును కొట్టాలంటే రాయి కావాలి, ఎవరన్నా పళ్ళు విరగ కొట్టాలంటే రాయి కావాలి, రాయి బాగా పనికొస్తుంది అన్నాడు. వెంటనే బయటికి వెళ్ళి ఒక చిన్న స్టిక్ ఉంటే రోడ్డు మీద ఒక స్టిక్ పడిపోయింటే అది తీసుకొని ఇచ్చాడు. ఈ స్టిక్ దేనికి పనికిరాదు. ఈ స్టిక్ ఎందుకు పనికిరాదండి, పనికొస్తుంది, ఇది కావాలంటే చలిలో మంట వేసుకునే దానికి ఈ స్టిక్ పనికొస్తుంది, లేకుంటే ఇంకేమైనా తాడు కట్టడానికి స్టిక్ పనికొస్తుంది అని చెప్పి ఈ రాజుగారు వారం పాటు తిరిగి ఏదో ఒక వస్తువుని పనికిరాదని చెప్పి తీసుకురావడం, ఈ పండితుడు దాని యొక్క ఉపయోగాలు చెప్పడం, మొత్తం తిరిగి ఫెడ్డప్ అయిపోయి నేరుగా పండితుడి దగ్గరికి వచ్చి మోకాల మీద పడి నమస్కారం చేస్తూ, సారీ సార్, ఈ ప్రపంచంలో పనికిరాని వస్తువు ఏది నాకు కనబడట్లేదు అని చెప్పనగానే అప్పుడు ఆ పండితుడు చెప్తారు, ఈ ప్రపంచంలో ఆ భగవంతుడి సృష్టిలో ఇప్పటిదాకా పనికిరాని వస్తువులు ఏమీ లేవు, వాటి సమయం వచ్చాక దాని వాల్యూ తెలుస్తుంది. ఈ రోజు కూడా మీ పిల్లలు కూడా వాళ్ళకి సమయం వచ్చాక వాళ్ళ వాల్యూ తెలుస్తుందని చెప్పి, రేపటి రోజున మీరు ఎక్కడైనా పనికి రాము అనే వాల్యూ ఆ మాట వింటే మేక్ షూర్ మీ టైం వచ్చినప్పుడు మీ వాల్యూ అందరికీ తెలుస్తుంది. ఈరోజు గ్రేట్ పీపుల్ ఎవరన్నా మీరు మాట్లాడుకోండి, గ్రేట్ పీపుల్, అర్థమైందా, వాళ్ళందరూ కూడా టైంని బట్టి వాళ్ళ వాల్యూ వస్తుంది. ఆ టైం వచ్చేంత వరకు మీరు ప్రూవ్ చేసుకుంటూనే ఆ టైం మీరు తీసుకురండి, డెఫినెట్ గా మీ లైఫ్ బాగుంటుంది. అంతేగాని ఎవడన్నా వచ్చి నువ్వు పనికిరావంటే, అవును కదా నేను పనికిరాను, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద కన్ఫర్మేషన్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దర్ రికగ్నిషన్ అని చెప్పేసి అప్రిషియేట్ చేయడం కాదండి, ప్రూవ్ దట్ దే ఆర్ రాంగ్. అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ ద 5th పాయింట్. అది చెప్పిన వ్యక్తి ఎవరంటే విష్ణు శర్మ గారు అని చెప్పేసి పంచతంత్ర కథలు. పిల్లల్లో చాలా మంది సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కోల్పోవడానికి కారణం ఏంటంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే క్రిటిసైజ్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే బ్లేమ్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే పుట్ దెమ్సెల్వ్స్ డౌన్. So from today onwards, start valuing or start giving that respect to yourself. You are not worthless. You need to put that efforts. You need to work on yourself. This is the 5th point. Next 6th point. Parleda తీసుకోవచ్చా కొద్ది టైం? If you are really willing, I can extend some more time. Here the points, like next coming points are very important. Next 6th point. ఈ రోజు నుంచి దయచేసి CSME అప్లై చేయండి. CSME సార్, సిఎస్ఈ తెలుసు, ఎంఈసీ తెలుసు, సిఎస్ఎంఈ ఏంటి సార్? చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది 4 పాయింట్స్ అండి. సిఎస్ఎంఈ 4 పాయింట్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సిఎస్ఎంఈ నెక్స్ట్ 4 పాయింట్స్ నేను కవర్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ది విల్ స్టార్ట్ విత్ రివర్స్ ఆర్డర్. సిఎస్ఎంఈ కదా, ఈతో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఈ స్టాండ్స్ ఫర్ ఎఫర్ట్స్. ఈ స్టాండ్స్ ఫర్ ఎఫర్ట్స్. సారీ ఏమనుకోకండి, క్వశ్చన్ అడుగుతాను, బట్ మనల్ని మనం ఇంట్రోస్పెక్ట్ చేసుకోకుంటే ఎలాగా? మన తప్పులు మనకే తెలుస్తాయి కదా. ప్రపంచంలో మన గురించి పూర్తిగా తెలిసిన వ్యక్తి ఎవరంటే మనమే, ఎవ్వరికి తెలియదు. డోంట్ సే దట్ మై పేరెంట్స్ నో బెటర్ దాన్ మీ, నో. మై ఫ్రెండ్స్ నో బెటర్ దాన్ మీ, నో. ఐ డోంట్ అగ్రీ విత్ దిస్. మన గురించి ప్రపంచంలో బాగా తెలిసిన వ్యక్తి ఎవరంటే మనమే. మనం ఎంత పాజిటివ్ గా ఆలోచిస్తాం, ఎంత నెగిటివ్ గా ఆలోచిస్తాం, ఎంత కన్నింగ్ గా ఆలోచిస్తాం, ఎంత సెల్ఫిష్ గా ఆలోచిస్తాం, ఇవన్నీ తెలిసిన వ్యక్తి మనమే. దానికని మిమ్మల్ని నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, బట్ బీ హానెస్ట్. అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ 2 category people. How many of you belong to first category? How many of you belong to second category? Sir, what do you mean by first category? First category is very simple. మీరు 10th క్లాస్, ఇంటర్ లేకుంటే చిన్నప్పటి నుంచి చేస్తూ ఉన్నారు కదా. ఎంతమంది సార్, వాట్ ఎవర్ ద రిజల్ట్ ఐ గాట్, ఎయిదర్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జామ్ ఆర్ ఎల్స్ సమ్వేర్ ఎల్స్, మీరు ఏదైతే ఒకటి అచీవ్ చేశారు కదా, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఇన్ ద ఫస్ట్ కేటగిరీ దట్ సార్ వాట్ ఎవర్ ఐ హావ్ అచీవ్డ్, ఐ హావ్ గివెన్ మై 100% ఎఫర్ట్ సార్, ఇంకా నేను 1% ఎఫర్ట్ పెంచినా కూడా నా రిజల్ట్ మారదు సార్, నేను ఆల్రెడీ ద బెస్ట్ ఇచ్చేసాను అని చెప్పి ఫస్ట్ కేటగిరీ పీపుల్ ఎంతమంది? సెకండ్ కేటగిరీ ఎంతమంది? సార్ ఇంకొద్ది ఎఫర్ట్స్ పెడితే మా రిజల్ట్ మారుతుంది సార్, ఇంకొద్ది కష్టపడి ఉంటే ఇంకా నా రిజల్ట్ బాగా వచ్చేది సార్, ఇంకా నేను కష్టపడి ఉంటే నా లైఫే బాగుండేది సార్ అని సెకండ్ కేటగిరీ ఎంతమంది? హానెస్ట్ గా ఫస్ట్ కేటగిరీ, సెకండ్ కేటగిరీ. రియలీ ఇగ్నైట్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ ఆర్ సో హానెస్ట్ అండ్ సో సిన్సియర్ అండ్ సో వాట్ ఈస్ లైక్, నిజాయితీకి మారు పేరు ఎవరంటే ఇగ్నైట్ అయ్యే స్టూడెంట్స్. ఎక్కడ కూడా నాకు తప్పు మాట్లాడకుండా కరెక్ట్ గా అందరూ కేటగిరీస్ భలే పెడుతున్నారు. ఓకే, సెకండ్ కేటగిరీ. సరే, కానీ నేను ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను. వుడ్ యూ లైక్ టు క్యారీ ద సేమ్ రిగ్రెట్స్ దట్ స్టేటింగ్ దట్ అగైన్ ఆఫ్టర్ 10 years if I meet you and ask the same question that are you putting your 100% efforts or not, you will continue the same thing. But my sincere request, from today onwards, next coming 1 year, take it as a challenge, and whatever the work you are going to do, give your 100%.
Give your 100%. Abraham Lincoln, he used to give one statement. Even if you are sweeping the floor, make sure that అంటే రోడ్డు క్లీన్ చేస్తుంటే, మామూలుగా ఇల్లు క్లీన్ చేస్తున్నప్పుడు, మనం ఇల్లు చిమ్ముతున్నప్పుడు కూడా, ఆర్ఎల్స్ ఇల్లు క్లీన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలా క్లీన్ చేయాలి తెలుసా? ఎవరన్నా వచ్చి చూసినప్పుడు, అరే వాడు చేసినట్టు నేను చేయలేనురా. ఎవరన్నా మీరు ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నా కూడా, అరే వాడు ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసినట్టు నేను చేయలేనురా. అంటే ద బ్యూటీ ఎలా ఉండాలంటే 200% ఎఫర్ట్స్ దానికి ఇవ్వాలి. ఈ స్టాండ్స్ ఫర్ ఎఫర్ట్స్. అర్థమైందా? మేక్ షూర్ ఈ స్టాండ్స్ ఫర్ ఎఫర్ట్స్. ఈ రోజు నుంచి డోంట్ గివ్ ఎనీ ఎక్స్క్యూజ్ ఇన్ పుట్టింగ్ యువర్ ఎఫర్ట్స్, బికాస్ దిస్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఈ స్టాండ్స్ ఫర్ ఎఫర్ట్స్. 6th క్లాస్ పెట్టిన ఎఫర్ట్స్ 7th క్లాస్ సరిపో, 7th క్లాస్ పెట్టిన ఎఫర్ట్స్ 8th క్లాస్ సరిపో, 8th క్లాస్ పెట్టిన ఎఫర్ట్స్ 9th క్లాస్ సరిపో, 9th క్లాస్ పెట్టే ఎఫర్ట్స్ 10th క్లాస్ సరిపో. Right now you have completed your 10th standard. Those like few people, they have completed their intermediate. You got into intermediate first year or degree first year. Make sure you need to put your efforts. Let me give another example for this particular situation. For example, ikkada Rakesh అని ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు. రాకేష్ కి నేను ఒక రన్నింగ్ రేస్ పెట్టాను. Maybe I've given the same example in many sessions also, but this is the common example where you will get into this you get connect to this particular example. అదేంటంటే రాకేష్ ఒక రన్నింగ్, అతనికి మామూలుగా రన్నింగ్ అంటే బాగా ఇష్టం. నేనేం చేశానంటే, 1 second, సారీ అండి, డోర్ క్లోజ్ చేసి. రాకేష్ కి యాక్చువల్ గా రన్నింగ్ అంటే బాగా ఇష్టం. ఇతను ఏం చేశారంటే నా దగ్గరికి వచ్చాడు, సార్ నేను రన్నింగ్ లో ఎక్స్పర్ట్ సార్, ప్లీజ్ నాకేమన్నా కాంపిటీషన్ పెట్టన్నాడు. సరే నేను చెక్ చేద్దాం ఇతను కాన్ఫిడెన్స్ ఎలా ఉంది, నిజంగా ఇతను రన్నింగ్ లో ఛాంపియన్ చూద్దాం అని చెప్పి ఐ కాల్డ్. అతను రాకేష్ ఏజ్ ఇంటర్మీడియట్ 2nd year. నేనేం చేశానంటే 4 LKG పిల్లలు తీసుకొని రన్నింగ్ రేస్ పెట్టాను. ఇప్పుడు ఎవరు గెలుస్తారండి? ఆబ్వియస్లీ రాకేష్ గెలుస్తాడు. LKG పిల్లలతో రన్నింగ్ పెట్టినప్పుడు అప్పుడు రాకేష్ 100% ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలా, 20% ఎఫర్ట్స్ పెడితే సరిపోద్ది? చిన్న పిల్లలు చిన్న అడుగులు వేసుకొని పరిగెడుతూ ఉంటే రాకేష్ మాత్రం స్మార్ట్ గా లలలా అని చెప్పి నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటాడు. 20% ఎఫర్ట్స్ ఈజ్ ఎనఫ్. గెలిచిన తర్వాత నా దగ్గరికి వచ్చి, సార్ నా రేంజ్ ఏంటి సార్, LKG పిల్లలు ఏంటి సార్, నా స్టాండర్డ్ దాన్ని బట్టి నాకు కెపాసిటీ బట్టి నాకు కాంపిటీషన్ ఇవ్వండి సార్ అన్నాడు. అబ్బా అనుకొని నేనేం చేశానంటే LKG పిల్లలు తీసేసి 6th క్లాస్ పిల్లలు తీసుకొచ్చి పెట్టాను. 6th క్లాస్ పిల్లలు పెడితే ఇప్పుడు ఎవరు గెలుస్తారంటే ఆబ్వియస్లీ రాకేష్ గెలుస్తాడు, బికాస్ హీఈస్ మోర్ ఎనర్జెటిక్, మోర్ యంగర్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. అండ్ ఇప్పుడు 6th క్లాస్ పిల్లలతో గెలవాలి అంటే రాకేష్ 20% ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలా, 50% పెట్టాలి? ఆబ్వియస్లీ 50% పెట్టాడు, గెలిచాడు, అయిపోయింది. మళ్ళీ నా దగ్గరికి వచ్చాడు, సార్ నా స్టాండర్డ్ ఏంటి సార్, 6th క్లాస్ పిల్లలు ఏంటి సార్ అన్నాడు. అబ్బా అని చెప్పి నేనేం చేశానంటే ఇంటర్మీడియట్ పిల్లల్ని ఒక 4 తీసుకొని వచ్చి రన్నింగ్ రేస్ పెట్టాను. ఇప్పుడు ఎవరికి గెలుస్తారంటే ఇద్దరు ఒకే ఏజ్ కదా, మేబీ ఛాన్సెస్ వాళ్ళైనా గెలవచ్చు, లేకుంటే రాకేష్ అని గెలవచ్చు. ఒకవేళ రాకేష్ గెలవాలంటే 50% ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలా, 100% ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలా? ఫెంటాస్టిక్, స్టూడెంట్స్ ఆర్ వెరీ ఆసమ్. 100% పెట్టాలి. గెలిచిన తర్వాత నా దగ్గరికి వచ్చి ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ తో, సార్ ఒక్కొక్కరిని కాదు ఒకేసారి 100 మందిని రమ్మని, నేను ఎంతమంది మీద గెలుస్తానని చెప్పి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేసింది. మనోడికి ఇలా కాదని చెప్పి నేనేం చేశానంటే, మీ అందరికీ తెలుసు వరల్డ్స్ ఫాస్టెస్ట్ రన్నర్ ఎవరు? పాపం ఆ అబ్బాయికి తెలియదు. వరల్డ్స్ ఫాస్టెస్ట్ రన్నర్ తెలుసు కదా, హుస్సేన్ బోల్ట్. ఆ అబ్బాయికి తెలియదు కదా. ఆ మనోడికి ఎప్పుడు హుస్సేన్ బోల్ట్ పేరు వినలేదు, మనిషిని చూడలేదు. నేను హుస్సేన్ బోల్ట్ తీసుకొని వచ్చి పెట్టా. ఆ హుస్సేన్ బోల్ట్ ఎలా ఉంటాడు, గుండుతో కొద్దిగా ముసలి వ్యక్తి లాగా ఉంటాడు. చూడంగానే సుధీర్ గారు నా రేంజ్ ఏంటి, ఇలాంటి ముసలాన్ని తీసుకొని వచ్చి పెడితే ఏమనుకుంటున్నారు అసలు? అవసరం లేదు సార్, నేను చేయలేనని చెప్పేసి మనోడు మామూలుగా అలా చెప్తే నేనేం చెప్పాను, ఒకసారి ఊరికే అటెంప్ట్ చూడు, ఎవరు గెలుస్తారు చూద్దాం. నేరుగా నిలబడ్డాడు. నిలబడంగానే రెడీ స్టార్ట్ అని చెప్పి అనగానే పరిగెత్తడం మొదలు పెట్టాడు. పరిగెట్టేటప్పుడు మనకి హ్యూమన్ మైండ్ సెట్ ఒక యాటిట్యూడ్ ఏం తెలుసా, మనం రన్నింగ్ రేస్ లో పరిగెడుతుంటే మన మీద ఎక్కువ ఫోకస్ కంటే వీల్ లుక్ ఇన్ టు దిస్ అదర్ పార్ట్నర్, అతను పరిగెడుతున్నా లేదని చూస్తాం. మనోడు పరిగెడితే ఇలా చూశాడు, అక్కడ హుస్సేన్ బోల్ట్ కనపడలా. మళ్ళీ నా సైడ్ సార్ పారిపోయాడు, ముసలాడు పారిపోయాడు అన్నాడు. నేనేం మాట్లాడకుండా ఒకసారి ముందు చూడన్నా, హుస్సేన్ బోల్ట్ రేస్ కంప్లీట్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళి ఛాంపియన్ మెడల్ తీసుకుంటూ ఉన్నాడు. నేరుగా రాకేష్ నా దగ్గరికి వచ్చి, సార్ ఆల్రెడీ ఐ వన్ ద మ్యాచ్ విత్ LKG స్టూడెంట్స్, 6th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ అండ్ దిస్ లైక్ ఈవెన్ విత్ మై ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో, బట్ ఇక్కడ నేను లాస్ అయ్యాను ఎందుకని అడిగితే, ఇక్కడ తప్పేవారిది హుస్సేన్ బోల్ట్ దా, ఇతను పెట్టాల్సిన ఎఫర్ట్స్ దా. ఒకవేళ ఎఫర్ట్స్ పెంచుంటే, ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ 100% లైక్ హీ విల్ విన్, బట్ ఎఫర్ట్స్ పెంచుంటే దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్, రైట్? ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ యూ మేక్ షూర్ దట్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎఫర్ట్స్. ఓకే. సెకండ్, సెల్ఫ్ మోటివేటెడ్ ఎఫర్ట్స్. సెల్ఫ్ మోటివేటెడ్ ఎఫర్ట్స్ అంటే ఏంటంటే, there are 2 terms in psychology, that is intrinsic motivation, extrinsic motivation. Intrinsic motivation, extrinsic motivation. Intrinsic motivation in the sense where you are
completely focusing on your targets. No need of any external motivation, no need of any external support also. You are completely focusing on your goals. You are completely have that focus and commitment and everything. That is called intrinsic motivation. Extrinsic motivation and తెలుసా, come on, you can do it, come on, you can do it, నువ్వు చెయ్యాలని చెప్పి మన పేరెంట్స్ సపోర్ట్ చేయడం, మన టీచర్ సపోర్ట్ చేయడం, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ extrinsic motivation. My sincere request is have that IM instead of going with EM. IM is nothing but intrinsic motivation, EM nothing but extrinsic motivation. From today onwards, whenever you are preparing for any exam, any course, or if you are studying this particular course also, make sure have that intrinsic motivation. Got my point? This is 7th point. 8th point, consistency, which is very, very important. Consistency. మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, have you ever heard about this person called Yajvendra Singh? One second, sorry, someone like got disturbed with this chat box. Let me, okay, I will go with host only. Yeah, Yajvendra Singh. మీ చాట్ బాక్స్ అంతా నాకే వస్తుంది, ఇంకెవరికి డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు. Yajvendra Singh. పోనీ జాంటీ రోడ్స్, have you ever జాంటీ రోడ్స్ and Sachin Tendulkar, Dhoni, all these people. Okay, have you ever heard about జాంటీ రోడ్స్? సౌత్ ఆఫ్రికా ప్లేయర్, ఫెంటాస్టిక్. ఆస్ట్రేలియన్ ప్లేయర్, ఓకే, చెప్పండి, ఇంకా ఏమైనా చెప్పండి. సూపర్ ఫీల్డర్. Let me add one more point. You don't know about Yajvendra Singh, who made a world record, and he is an Indian player, Indian cricket player who made a world record. Yajvendra Singh, but we don't know about him. The reason is, sir, how he made this world record in the sense, క్రికెట్ మామూలుగా మ్యాచ్ ఆడతాం కదా, అతను ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్ లో, ఫస్ట్ టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడేటప్పుడు, ఆ మ్యాచ్ లో అతను పట్టినన్ని క్యాచెస్ వరల్డ్ ఎవరు పట్టలేదు. ఇప్పుడు దాకా టెస్ట్ మ్యాచ్ లో అతను అన్ని క్యాచెస్ పట్టాడు. హీ మేడ్ ఎ వరల్డ్ రికార్డ్ ఆల్సో. సార్, దెన్ మన అందరికి ఎందుకు తెలియదంటే, అతను ఒక్క మ్యాచ్ మాత్రం పట్టాడు, మిగతా అన్ని మ్యాచెస్ అసలు పట్టల, మిగతా అన్ని మ్యాచెస్ దగ్గరుండే క్యాచ్ కూడా పట్టలేకపోయాడు. అర్థమైందా? సో యజువేందర్ సింగ్ ఫస్ట్ ఒక్క మ్యాచ్ మాత్రం చేసి మిగతా అన్నిట్లో ఫెయిల్ అవుతున్నారంటే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ది కష్టపడి వచ్చినట్ట, లక్ ద్వారా వచ్చినట్ట. పీపుల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ లక్. బట్ వెన్ యూ కమ్ టు దిస్ జాంటీ రోడ్స్, మనకి కొంతమంది సూపర్ స్టార్ మూవీస్ రిలీజ్ అయినప్పుడు, లేకుంటే క్రికెట్, లేకుంటే సచిన్ వీళ్ళ మ్యాచ్ ఆడుతున్నప్పుడు టికెట్స్ ఎలా కొని వెళ్తారు తెలుసా? బ్లాక్ లో అయినా టికెట్స్ కొని మరి వెళ్ళి ఆ మ్యాచెస్ చూస్తారు ఫ్యాన్స్. అలా జాంటీ రోడ్స్ మ్యాచ్ లో ఉన్నాడని తెలిస్తే, హీ సచ్ అ వండర్ఫుల్ ఫీల్డర్. అతన్ని దాటి బాల్ వెళ్ళాలంటే అది గ్రేట్ అంతే. అతని కింద మీద పడితే ఎంత ఎఫర్ట్స్ పెడతారని 200% ఎప్పటికప్పుడు అతని కన్సిస్టెన్సీ పెంచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాడు. అతని గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది? స్కేల్ ఇలా అప్పర్ స్కేల్ లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, మీరు రేపు ఇగ్నైట్ ఐఎస్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఒక 2-3 సార్లు బాగా చదివి మిగతా అన్ని సార్లు మార్కులు 0 వస్తూ ఉంటే, డూ యూ కాల్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాజ్ అ కన్సిస్టెన్సీ ఆర్ లక్? అర్థమైందా? సో మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఇస్ హ్యావ్ దట్ కన్సిస్టెన్సీ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఈ రోజు 1 hour చదివారంటే, రేపు దాన్ని 45 minutes చేయకండి. 1 hour 5 minutes, ఎల్లుండి 1 hour 10 minutes, ఆ తర్వాత 1 hour 11 minutes చేయండి. That is called consistency. If you start applying that consistency in your life will be something different. Most of the people, they are lagging with this consistency on themselves. So try to implement this consistency. That is what CSME. C stands for consistency, SM stands for self-motivated, E stands for efforts. Okay? Never ever put your efforts down, or else don't reduce that also. Always keep your efforts to up to your extent, whatever the level you want to. Maybe it is 100% or 200% or 300%, whatever it may be, give your best. That is my point. And last and final, 9th point, which is very, very important. 3P's formula. From today onwards, just apply this 3P's formula. 3P's అంటే గ్రీన్ పీస్ కాదండి, 3P's. ఈ రోజు నుంచి చాలా చాలా ముఖ్యంగా మీరు అప్లై చేయాల్సిన 3P's. సార్, వాట్ యు మీన్ బై 3P? ఫస్ట్ P స్టాండ్స్ ఫర్ ప్లానింగ్. సెకండ్ P స్టాండ్స్ ఫర్ వెరీ గుడ్, మీ అందరికీ తెలుసు. ఫస్ట్ P స్టాండ్స్ ఫర్ ప్లానింగ్, సెకండ్ P స్టాండ్స్ ఫర్ ప్రాక్టీస్, థర్డ్ P స్టాండ్స్ ఫర్ పర్ఫార్మెన్స్. ప్లానింగ్, ప్రాక్టీస్, పర్ఫార్మెన్స్. లెట్ మీ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. మీలో ఎంతమంది కుకింగ్ చేస్తారంటే, అప్పుడప్పుడు మనం కుక్ చేస్తుంటాం. రేపు ఒకవేళ ఇంట్లో బిర్యానీ చేసుకోవాలని అనుకుంటే,
మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, ముందు రోజు నైట్ విల్ హ్యావ్ దట్ ప్లానింగ్. టుమారో మార్నింగ్ నీడ్ టు గెట్ ఎయిదర్ ఇట్ ఈస్ నాన్ వెజ్ ఆర్ వెజ్, వి విల్ గెట్ ద మెటీరియల్. ఓకే, మనకు కావాల్సిన ప్రొడక్ట్స్ అని మనం తెచ్చి పెట్టుకుంటాం. ప్లానింగ్. తర్వాత ఏం చేస్తాం, ప్రాక్టీస్. దట్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ ద ఐడియా వీ హ్యాడ్ టు ప్రిపేర్ కుకింగ్ ఆర్ ఎల్స్ బిర్యానీ, వీ విల్ మేక్ ఇట్. అర్థమైందా? దాన్ని మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేసి మొత్తం బిర్యానీ చేస్తాం. తర్వాత పర్ఫార్మెన్స్. అది రైస్ కుకింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత, బిర్యానీ కుకింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత విల్ టేక్ ఇట్ అండ్ విల్ టేస్ట్ ఇట్. పర్ఫార్మెన్స్, రిజల్ట్ అవుట్పుట్ ని టేస్ట్ చేస్తాం. పర్ఫార్మెన్స్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఎ బిల్డింగ్ ఆల్సో, ఫస్ట్ విల్ హ్యావ్ దట్ ప్లాన్. ప్లానింగ్ మొత్తం చూస్తాం, ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి రావాలని చెప్పి ప్లానింగ్ మొత్తం, కన్స్ట్రక్షన్ బిల్డింగ్ మొత్తం ప్లానింగ్ అంతా వేస్తాం. దాని తర్వాత ప్రాక్టీస్, విల్ స్టార్ట్ కన్స్ట్రక్టింగ్ దట్. దెన్ పర్ఫార్మెన్స్, విల్ సెకే లైక్ ఇక్కడ ఇంటీరియర్ చాలా బాగుందండి, ఇక్కడ ఇది బాగుందని చెప్పి పర్ఫార్మెన్స్ చెక్ చేస్తాం. ద సేమ్ థింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ. ఎవ్రీ డే బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ యువర్ డే, హ్యావ్ దిస్ 3 P's ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఫస్ట్, ప్లాన్ యువర్ డే కంప్లీట్లీ. ప్లాన్ యువర్ డే. ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ లైక్ సార్ రోజు ఇది కష్టం కాదండి, రోజు చేయాలి, రోజు చేయాలి. ఈ రోజు స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ప్లానింగ్ చేసుకోండి. సెకండ్, నెక్స్ట్ స్టార్ట్ అప్లైయింగ్, ప్రాక్టీస్. ఎగ్జాంపుల్, టుమారోస్ ఫెస్టివల్, ఫ్యాంటాస్టిక్. ఆదిత్య, యూ హ్యావ్ గివెన్ ఎ వండర్ఫుల్ రెస్పాన్స్. సార్ టుమారో ఫెస్టివల్ విల్ హ్యావ్ దట్ ప్లాన్. రేపు వినాయకుడిని ఎక్కడ తీసుకురావాలి, రేపు పూజ ఎలా చేయాలని చెప్పి మొత్తం ప్లాన్ చేసుకుంటాం. రేపు నీట్ గా డెకరేట్ చేసేప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. పర్ఫార్మెన్స్ ఏం చేస్తాం తెలుసా, ఫోటోస్ తీసి వాట్సాప్ లో పెడతాం. గాట్ మై పాయింట్? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ we are going with these 3 P's, except in our education, except in our life. Right? So my sincere request is 3 P's formula: planning, practice, execution. That is performance. Okay, tomorrow we'll do one thing, one small thing. How many of you are going to give that promise to me? Tomorrow you just apply in the festival itself, you just apply these 3 things and check the result. Sir, already we are applying without knowing this point also, we are applying this point. But my sincere request is, I'm not talking about festival thing, but apart from this, tomorrow ఫెస్టివల్ అని ఎక్స్క్యూజ్ ఏమి తినడం మానేయట్లేదు కదా. ఫెస్టివల్ ఎక్స్క్యూజ్ అని చెప్పి మీరు కొత్తగా మూవీస్ చూడడం మానేయట్లేదు కదా. ఫెస్టివల్ అని చెప్పి మీరు ఇంకా ఎక్స్ట్రా హ్యాపీగా ఉంటున్నారు, ఎక్స్ట్రా హ్యాపీనెస్ ని తీసుకొని వస్తున్నారు. మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఇస్, రేపు ప్లాన్ వన్ న్యూ లెర్నింగ్, ప్రాక్టీస్ దట్ న్యూ లెర్నింగ్ అండ్ చెక్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ దట్ న్యూ లెర్నింగ్. రేపు ఒక్కటి, ఏదైనా ఒకటి. అది పైన ఒక ఫ్యాన్ రిపేర్ వచ్చింది అనుకోండి, మీరు దాన్ని ప్లాన్ చేయండి ఎలా రిపేర్ చేయాలి. ఏదైనా మీకు ఏదైనా ఒక ఎక్స్ట్రా క్వాలిటీ రేపు ఒకటి ప్లాన్ చేసుకోండి, దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి, దాన్ని పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చేయండి. రేపు ఒక్కరోజు వినాయక చవితి కదా మనందరికి, మేబీ వాట్ ఎవర్ ద రిలీజన్ మేబీ, ఫెస్టివల్ ఇస్ అ ఫెస్టివల్, వాట్ ఎవర్ ద కాంబినేషన్ మేబీ. సో ఇన్ దట్ ఫెస్టివల్ mode, just start applying this 3 P formula. 3 P's. Okay, never ever give an excuse. 3 P's formula. Last and final point, this is the 10th point. Okay, 10th point is nothing other than, this was like the practical example by Anil Kumble. తెలుసా లేదా నాకు తెలియదండి. చాట్ బాక్స్ లో ఇక్కడ నాకు ఆల్రెడీ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ రిప్లైస్ వస్తున్నాయి. అనిల్ కుంబ్లే మనందరికీ తెలుసు, అవునా? మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వీ గో విత్ దిస్ వండర్ఫుల్ థింగ్ ఇస్ ఇంట్రెస్ట్ వర్సెస్ కమిట్మెంట్. Interest in the sense, if everything goes well, I'm interested to do this. If everything is perfect, I'm interested to come to the movie. If movie tickets are available, then I'm interested to come to the movie. Are you getting my point? Interest అంటే ఏంటంటే అన్ని సర్కమ్స్టాన్సెస్ బాగా ఉంటే అప్పుడు నాకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. కమిట్మెంట్ ఇన్ ద సెన్స్, even if you don't have anything, even if you don't have any resource also, if you are committed, you will do that. Let me give an example. Anil Kumble actually వెస్ట్ ఇండీస్ తో ఒక మ్యాచ్ జరుగుతుంది. వెస్ట్ ఇండీస్ తో మ్యాచ్ జరుగుతున్నప్పుడు, మేబీ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో దిస్ ఇన్సిడెంట్, just go to YouTube later after completion of this session. Go to YouTube and type this Anil Kumble what is like band-aid match. That's it. Anil Kumble, ఇండియా బ్యాటింగ్ చేస్తుంది, వెస్ట్ ఇండీస్ బౌలింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇండియా బ్యాటింగ్ లో అనిల్ కుంబ్లే బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక బాల్ వచ్చి బౌన్స్ అయ్యి ఇక్కడ తగిలే ముందు ఫస్ట్ ఆ హెల్మెట్ ఇక్కడ తగిలింది. ఈ జా ఏమైందంటే ఇలా ఊగడం మొదలుపెట్టింది. జా బ్రేక్ అయింది. జా బ్రేక్ అవడంతో ఫస్ట్ వెంటనే అక్కడ డాక్టర్స్ ఉంటారు, ఫస్ట్ ఎయిడ్ తీసుకొచ్చి ఇలా కట్టుకట్టేశారు. ఎలా ఉందంటే ఈ ఫేస్ మాత్రమే కనపడుతుంది, ఇదంతా బ్యాండేజ్ తో ఉంది. మనం ఏం చేస్తాం, ఆబ్వియస్లీ యూ జస్ట్ గో అండ్ టేక్ రెస్ట్ దేర్, బికాస్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ కమింగ్ 24 hours వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫ్లైట్ టు టేక్ యూ టు ద హాస్పిటల్, బికాస్ వాళ్ళు ఆడే మ్యాచ్ ఒక గ్రౌండ్ చాలా ఊరు అవతల ఉంటుంది. 24 hours దాకా నెక్స్ట్ ఎటువంటి ఫ్లైట్స్ లేవు. ఓన్లీ హీ కెన్ టేక్ రెస్ట్. ఫస్ట్ ఎయిడ్ మాత్రం చేస్తారు, హీ కెన్ టేక్ రెస్ట్. నేరుగా వెళ్ళి పైన కూర్చొని మ్యాచ్ చూస్తున్నాడు, గ్లాస్ డోర్ లో నుంచి మ్యాచ్ చూస్తున్నాడు. ఇండియా బ్యాటింగ్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ ఇండియా బౌలింగ్ చేస్తుంది. 2 overs అవ్వగానే ఎంటైర్ స్టేడియం లో ఉండే ఆడియన్స్ అందరూ పైకి లేచి నిలబడి ఇలా చూస్తుంటే, ఈవెన్ మ్యాచ్ ఆపేసి కెప్టెన్స్, ఎంపైర్స్ అందరూ ఇలా తీసి ఇలా చూస్తూ ఉంటే, సంథింగ్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్. లైక్ ఎలా అంటే తెలుసా, అనిల్ కుంబ్లే నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడు.
ఒక్కసారిగా ఇండియన్ టీం కెప్టెన్ పరిగెట్టు, నీకైనా పిచ్చా, ఎందుకు నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడు, వెళ్ళి కూర్చొని అక్కడ నుంచి మ్యాచ్ చూడంటే, ఏమనుకోబా కెప్టెన్ ఐ వాంట్ టు ప్లే ఇన్ ద మ్యాచ్. ఆర్ యు గాన్ మ్యాడ్? ఎందుకంటే చిన్న దెబ్బ తగిలితే రెస్ట్ తీసుకోమంటారు, అలాంటిది నువ్వు ఇంత పెద్ద కట్టుకొని నువ్వు లేదు నేను మ్యాచ్ ఆడతా, ప్లీజ్ నేను మ్యాచ్ ఆడుతాను. అవుట్ ఆఫ్ హిస్ ఇంట్రెస్ట్, ఓకే ఫైన్ నువ్వు ఆడు అని చెప్పి నేరుగా తీసుకొచ్చి మ్యాచ్ ఇచ్చాడు. మ్యాచ్ ఇవ్వడంతో అతను ఏం ఫీల్డింగ్ మాత్రం చేయదు, బౌలింగ్ వేసాడు. ఆ ఎంటైర్ సిరీస్ లో ఎక్కువ బాల్స్ లో తక్కువ రన్స్ ఇచ్చి ఒక మెయిన్ ప్లేయర్ వికెట్ తీసుకున్న వ్యక్తి, బెస్ట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు తీసుకున్న వ్యక్తి ఎవరంటే అనిల్ కుంబ్లే. మ్యాచ్ అయిపోయింది, ఆల్ ద టీవీ రిపోర్ట్స్ దే కేమ్ విత్ మైక్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. దాంట్లో వచ్చి ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు, సార్ ఎవరన్నా చిన్న దెబ్బ తగిలితేనే మ్యాచ్ కి రెస్ట్ తీసుకోవాలనుకుంటారు, అలాంటిది ఇంత పెద్ద వూండ్ అయ్యి ఉంటే మీరు ఎందుకు వచ్చారంటే, అతని ఆన్సర్ మాత్రం సంథింగ్ క్రేజీ. ఏమన్నాడు తెలుసా, నేను మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళలేను, ఆ పైన కూర్చొని మహా అయితే గ్లాస్ డోర్ లో నుంచి చేతులు ఇలా పిసుక్కుంటూ మ్యాచ్ చూడగలుగుతాను అంతే కదా, బట్ ఒకవేళ నేను గ్రౌండ్ లోకి దిగాడితే కనీసం ఒక్క బాల్లో ఒక్క వికెట్ తీసైనా ఇండియా గెలవడానికి నా కాంట్రిబ్యూషన్ ఇవ్వగలుగుతాను కదా, అక్కడ కూర్చొని మ్యాచ్ చూస్తే నాకేమొస్తుందో తెలియదు, కానీ ఇక్కడ నిల్చొని మ్యాచ్ ఆడితే మాత్రం ఇండియాకి నేను కనీసం విన్నింగ్ రేస్ లో నేను నిలబెట్టగలుగుతానని చెప్పి ఆ కమిట్మెంట్ తీసుకున్న వ్యక్తి ఎవరంటే అనిల్ కుంబ్లే. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంట్రెస్ట్ వర్సెస్ కమిట్మెంట్. Interest in the sense, if you have all the resources, you will fulfill whatever the work you have been assigned. But commitment in the sense, even if you don't find any resource, even if you don't find anything also, you will create that resource and you will complete that task. Whether you are interested or committed to whatever, like you have joined in Ignite IAS and you want to become like maybe a civil servant, or you want to support or extend your what is like power ki, poverty ki, ఇవన్నీ కరప్షన్ అడాప్ట్ చేయాలి, ఇవన్నీ మీరు పెట్టుకున్నారు కదా, ఇవన్నీ మీరు ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలంటే వెదర్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ కమిట్మెంట్ ఆర్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్. కమిట్మెంట్, రైట్? సో మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఇస్ స్టార్ట్ అప్లయింగ్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ వర్సెస్ కమిట్మెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్. ఆల్రెడీ యు ఆర్ స్టార్టింగ్ యువర్ లైఫ్ ఇన్ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆర్ డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్. మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ కమిట్మెంట్. Commitment in the sense, next 5 years I just want to see myself in this position. Facebook got a new application. Facebook got a new initiative that ఇంతకుముందు అంతా మెమరీస్ వచ్చేవి మనకేంటి, లాస్ట్ ఇయర్ ఎక్కడనో, 2 years బ్యాక్ ఎక్కడనో, 3 years బ్యాక్ ఎక్కడనో ఫేస్బుక్ లో వచ్చేది. ఇప్పుడు అదే ఫేస్బుక్ లో వాళ్ళు ఎంత బాగా చేస్తున్నారు తెలుసా, ఫేస్బుక్ లో ఎవ్రీ డే యూ కెన్ సీ యువర్ పాస్ట్ మెమరీ, 1 year బ్యాక్ ఎక్కడనో స్వీట్ మెమరీస్ అని చెప్పి వస్తూ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ కెన్ చెక్ బ్యాక్, నేను లాస్ట్ ఇయర్ ఇదే రోజు 21st August లాస్ట్ ఇయర్ నేను ఎక్కడున్నానంటే హైదరాబాద్ లో ఐ థింక్ ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ సెషన్ తీసుకుంటున్నాను. దాని బిఫోర్ ఇయర్ మళ్ళీ నేను గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అని చెప్పి ఒక కాలేజ్ సెషన్ తీసుకున్నాను. దాని బిఫోర్ ఇయర్ యాక్చువల్గా ఒక కాంపిటీషన్ లో నేను పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ ఐ చెక్ మై సెల్ఫ్ ఫర్ ద పాస్ట్ 3 years, అది నేను ప్లానింగ్ తో ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నాను. ప్లానింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ నేను ఎక్కడెక్కడ ఎలా అచీవ్ చేయాలని ప్లానింగ్ వేసుకొని వచ్చాను. ఎంతమంది పాస్ట్ చూసుకుంటే నేనేం ప్లానింగ్ లేదు సార్, రోజు గడిచిపోతూ అలా వచ్చానని ఎంతమంది అనుకుంటారు? ఎంతమంది ప్లానింగ్ ప్రకారం వచ్చారంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్లాన్. నార్మల్లీ దే ఆర్ జస్ట్ పాసింగ్ ద డేస్, సో దట్ వాట్ దే హావ్ రీచ్ దిస్ పొజిషన్. బట్ మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్, when you check your past, you can easily learn, hey, 3 years back ala unde aక్కడ ఉండే, hey, that's very good progress man, because I have achieved this position అని చెప్పి ఒకసారి హ్యాపీనెస్ ఉంటే, నెక్స్ట్ 5 years go with a plan. That is the reason I told you 3 P's: planning, practice, performance. Start applying that, right? This is about all the 10 points. Sorry, I have taken much of your time, so but try to apply this 10 points in your life, then your life will get transformed. ఓకే, నౌ సార్ మీరేదో ఇందాక బిహేవియరల్ సైన్స్ కోర్సు ఏదో చెప్పారు, అదేంటి సార్? 1 second. అదేంటంటే ఎవ్రీ టైమ్ యాక్చువల్లీ ఐ హావ్ బీన్ ఇన్వైటెడ్ విత్ బై సో మెనీ కాలేజెస్, లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటిదాకా 500+ కాలేజెస్, స్కూల్స్ అన్ని తిరిగాను. అన్ని దగ్గర ఇయర్లీ వన్స్ నేను క్లాస్ చెప్పేసి వచ్చేస్తూ ఉంటాను. మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఇయర్లీ వన్స్ విన్న తర్వాత 2 రోజులు ఉంటుంది, 3వ రోజు పోతుంది. దాని తర్వాత అస్సలు వాళ్ళకి రిజల్ట్ లాంగ్ టర్మ్ ఓరియంటెడ్ లో ఉండట్లేదు. Then I thought, like, instead of going with motivation session, why don't I start with psychological sessions? ఎంతమందికి ఇక్కడ సైకాలజీ అంటే ఇష్టం? సైకాలజీ అంటే పక్కోళ్ళు చదవడం కాదు, నీ గురించి నువ్వు పూర్తిగా తెలుసుకొని నిన్ను నువ్వు డెవలప్ చేసుకుంటే, నిన్ను నువ్వు నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళి, నీ థాట్స్ నువ్వు బ్యాలెన్స్ చేస్తూ, నీ థాట్స్ కి నువ్వు ఆన్సర్స్ చెప్తూ, నీ థాట్స్ నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళే సైకాలజీ ఎంతమందికి ఇష్టం? అలాంటి సైకాలజీని నేను ఒక సబ్జెక్ట్ రూపంలో మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను. దట్ ఈస్ కాల్డ్, దిస్ ఈస్ అ సిగ్నేచర్ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఐ హ్యావ్ డిజైన్డ్ ఆన్ మై ఓన్. దట్ ఈస్ సైకాలజీ. సైకాలజీని వర్డ్ మార్చి బిహేవియరల్ సైన్స్ అని కోర్స్ స్టార్ట్ చేశాను. బిహేవియరల్ సైన్స్. సార్, వెదర్ వీ నీడ్ టు బై ఎనీథింగ్? నో, నాట్ ఎట్ ఆల్. బట్ వెరీ హ్యాపీ టు షేర్ వన్ థింగ్. ఫర్ ద పాస్ట్ 1 year, one great institute, I have associated with one great institute. For the past 1 year, I was implementing the same course in that particular institute.
అవును, నాకు తెలియక ఒక క్వశ్చన్ అడతాను. లైక్ సారీ, నేను ఈ చాట్ సెట్టింగ్స్ మాత్రం నేను ఎందుకంటే సెషన్ అయిపోవచ్చింది, సో ఇప్పుడు ఈ చాట్ ని మాత్రం నేను పబ్లిక్ లో పెడుతున్నాను. ఏమనుకోకండి, ఇది మాత్రం మోస్ట్ కామన్ క్వశ్చన్. ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ లో మీ సీనియర్స్ వీళ్ళందరూ విన్నారు కదా, ఇంటర్మీడియట్ కాలేజెస్ లో ఎంతమంది, ఎన్ని కాలేజెస్ కేవలం ఎడ్యుకేషన్ అని ఫోకస్ చేస్తారా, మిగతా అన్ని విషయాల మీద కూడా ఫోకస్ చేస్తారు? నాకు తెలిసి 2-3 కార్పొరేట్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి. వాళ్ళేంటంటే 4 గోడల మీద మధ్య కూర్చోబెట్టి నీ బతుకంతా ఈ చదువు, నీ బతుకంతా ఈ పుస్తకంలో ఉంటుందని మాత్రమే చెప్తుంటారు. చాలా మంది అక్కడే ఒత్తిడికి గురవుతుంటారు. చాలా మందికి లైఫ్ లో ఫెయిల్ అయితే ఏం చేయాలో కూడా తెలియదు. సారీ టు సే దిస్, ఇగ్నైట్ ఐఏఎస్ శ్రీనివాస్ గారితో నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ వి హ్యాడ్ ఎ డిస్కషన్. సార్ చాలా మంది, సారీ డోంట్ మైండ్ టు యాడ్ దిస్ వర్డ్, చాలా మంది ఆత్మహత్యలు ఎక్కువ చేసుకుంటున్నారు. దట్ ఈస్ ఎంగేజ్ లో ఎందుకు ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు అంటే, ఫెయిల్ అయితే ఎలా ఫేస్ చేయాలో ఎవరు నేర్పించలేదు. ఏ స్కూల్లో కూడా సిలబస్ లేదు, ఫెయిల్ అయితే ఏం చేయాలి, ఫెయిల్ అయితే ఎలా ఫేస్ చేయాలని ఏ స్కూల్లో సిలబస్ లేదు. కానీ ఇగ్నైట్ ఐఏఎస్ శ్రీనివాస్ గారు ఏం చెప్పారంటే, సార్ మీరు ఒక్కరోజు వచ్చే పనేతో నా క్యాంపస్ కూడా రాబాకండి, దయచేసి ప్రిపేర్ సమ్ మాడ్యూల్ దట్ ఈ సివిల్స్ కి ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే వన్ షుడ్ హ్యావ్ దట్ కన్సిస్టెన్సీ, వన్ షుడ్ హ్యావ్ దట్ ఫోకస్, వన్ షుడ్ హ్యావ్ దట్ కాన్సన్ట్రేషన్, వన్ షుడ్ హ్యావ్ దట్ కమిట్మెంట్. ఇవన్నీ ఉండాలంటే మాత్రం అది మోటివేషన్ తో రాదు సార్, సైకాలజీతో వస్తుంది. ఐ వాంట్ దట్ మాడ్యూల్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ మై క్యాంపస్ టు మై స్టూడెంట్స్ అని చెప్పి ఫస్ట్ campus in the entire Andhra Pradesh and Telangana who have implemented this behavioral science course. Every month you are going to have 1 or 2 sessions from my side, from psychologist team. Just imagine, when the psychologist is interacting with you, they are going to work on your thoughts. మీరు ఫోకస్ డైవర్ట్ అవుతున్నా, లేకుంటే కాన్సన్ట్రేషన్ తో ఇబ్బంది పడుతున్నా, ఇవన్నీ కూడా మీకు డైవర్ట్ చేయడానికి these people will be there. Last year also I have taken sessions for your +2 students, and Mr. Abhishek, he also took some sessions. ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నానంటే, అలా అని చెప్పి మీ దగ్గర మళ్ళీ మేము వాట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ యాజ్ ఇగ్నైట్ ఐఏఎస్ శ్రీనివాస్ గారికి, లేకుంటే వాళ్ళ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అందరికి ఒకే ఒక స్వార్థం ఏంటంటే, కేవలం చదువు కోసం అయితే ఏ పిల్లలు కూడా మా కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. చదువుతో పాటు క్యారెక్టర్ కూడా బిల్డ్ చేసి, చదువుతో పాటు వాల్యూ అడిషన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలని చెప్పి మా కాన్సెప్ట్ అని చెప్పి ఇగ్నైట్ ఐఏఎస్ తో నేను వాళ్ళతో ఈ టైఅప్ చేసుకున్నాను. అందుకే ఎవ్రీ మంత్ మీకు క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఇది సైకలాజికల్ క్లాసెస్. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు మోటివేట్ ఎనీమోర్. ద థింగ్ ఇస్, ఫస్ట్ ఆ క్లాసెస్ లో ఏముంటాయి తెలుసా? యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది. ఆ క్లాసెస్ లో ఏముంటాయి తెలుసా? స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది. ఆ క్లాసెస్ లో ఏముంటాయి తెలుసా? సెల్ఫ్ అనాలిసిస్. సెల్ఫ్ గురించి మాట్లాడితే మనకు తెలిసిన సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, సెల్ఫ్ మోటివేషన్ ఇలాంటివన్నీ చెప్తారు. కానీ 74 సెల్ఫ్ ఉంటాయి. ఆ 74 సెల్ఫ్ లో మీ గురించి మీరు తెలుసుకొని, ఒక ఇంట్రోవర్ట్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్ ఎలా అవ్వాలి, ఒక నెగిటివ్ థింక్ చేసే పర్సన్ పాజిటివ్ గా ఎలా మారాలి, వీటన్నిటి గురించి నేను క్లాసులు తీసుకుంటాను. ఇఫ్ యు ఆర్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్, nowhere in the entire India you will find this kind of concept. That is behavioral science. Behavioral science అంటే నీ బిహేవియర్ ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉంటుందంటే నీ థాట్స్ తో. ఆ థాట్స్ ని మారిస్తే నీ బిహేవియర్ మారుతుంది. ఆ థాట్స్ ని మార్చే వ్యక్తి ఎవరంటే బిహేవియరల్ సైన్స్, దట్ టు ఇన్ ఇగ్నైట్ ఐఏఎస్ క్యాంపస్. ఓకే, ఇది యూనిక్ కాన్సెప్ట్. ఎవ్రీ మంత్ యూ విల్ హ్యావ్ 1 or 2 సెషన్స్. ఓకే, 1 or 2 సెషన్స్. ఆ 1 or 2 సెషన్స్ లో ఎవ్రీ టైమ్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ మోటివేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఎనీమోర్. ఇది నేను ఇప్పుడు మోటివేషన్ కూడా చెప్పలేదు, ఇది ఒక ఇంటరాక్షన్, ఇది సైకాలజీ కూడా కాదు. ఆ రోజు మాత్రం కంప్లీట్ మోటివేషనల్ సెషన్ కాకుండా కంప్లీట్ సైకలాజికల్ సెషన్. ఓకే, this is not like, I would like to add one more point. We have communication skills experts also. They will take particular sessions on communication also. But apart from this, I'm a psychologist. I just want to make you to focus properly, because this civils examination in such a way that you need to have that focus like a bit more, and commitment కానీ ఆ లెవెల్స్ అన్ని చాలా ఎక్కువ ఉండాలి. కామన్ పర్సన్ లాగా థింక్ చేస్తారంటే మాత్రం వర్కౌట్ అవ్వదు. డూ యూ అగ్రీ విత్ దట్? సీరియస్ ఇప్పుడే చెప్తున్నాను. చాలా మంది అంటారు ఐఏఎస్ చాలా ఈజీ. లేదు, కష్టంగా ఉంటేనే మన ట్రూ పొటెన్షియల్ బయటకు వస్తుంది. ఈజీ అంటే అది రాదండి. నేను చెప్తున్నా అది కష్టం. ఎస్, కష్టమే. ఖచ్చితంగా కష్టానికి తగ్గట్టుగా వాట్ యూ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద సెన్స్, యూ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ ఎఫర్ట్స్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ కమిట్మెంట్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ కన్సిస్టెన్సీ. నెవర్ సే దట్ ఇట్స్ ఈజీ. ఈజీ అయితే మీరేంటంటే ఎల్కేజీ పిల్లోడు కూడా చేస్తాడు, అప్పుడు మీరెందుకు ఇంత రావడం? ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఈజీ ఎనీమోర్. అర్థమైందా? మనందరం, అవును మీరు క్రికెట్ మ్యాచ్లు చూస్తుంటారు కదా, అంతెందుకు సినిమాలో కూడా డైలాగ్ చెప్తారు, ఇండియా బంగ్లాదేశ్ తో ఆడితే క్రికెట్ మ్యాచ్ కిక్కే ఉంటుందిరా, మనకి కావాల్సిన కిక్ ఎవరితో రావాలి తెలుసా? ఆస్ట్రేలియాతో పాకిస్తాన్ తో ఆడితే మీరు కిక్ వస్తుందని చెప్పి మామూలుగా, సారీ ఐఎమ్ నాట్ అగైన్స్ట్ ఎనీ కంట్రీ, బట్ ఐ లవ్ ఆల్ ద కంట్రీస్, బట్ స్టేటింగ్ దట్ కాంపిటీషన్. అర్థమవుతుందా? ప్లీజ్ డోంట్ గో విత్ ఈజీ థింగ్స్. అవును, మీకు ఈజీ కావాలి కదా, అయితే ఐఏఎస్ కిందకి వచ్చారు, 10,000 జాబ్స్కి వెళ్ళొచ్చు కదా.
10,000 జాబ్కి వెళ్ళొచ్చు కదా, నెలకు 10,000 వస్తే చాలు కదా, ఈజీ జాబ్. నెవర్ ఎవర్ గో విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్. ఆల్వేస్ హ్యావ్ దట్ టిపికల్ మైండ్ సెట్ దట్ ఎస్ ఇది డిఫికల్టా, భలేవాడువే అందుకే నేను వచ్చింది. ఎవరన్నా వచ్చా ఐఏఎస్ డిఫికల్ట్ కదండి మీ అబ్బాయిని ఎందుకు జాయిన్ చేశారు, అంకల్ ఒక్క నిమిషం ఆగండి, నేను డిఫికల్ట్ అనే నేను దిగా, మళ్ళీ మీరు కొత్తగా వచ్చి దాన్ని ఈజీ చేయకండి. అలాంటి యాటిట్యూడ్ కావాలి. అంతేగాని వచ్చి సారీ నేను ఇది మాత్రం అస్సలు అగ్రీ చేయనండి, మీరు ఎట్టి పరిస్థితిలో ఈజీ మాత్రం కాదు, ఐఏఎస్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్, ఆర్ సివిల్ గ్రూప్స్ ఎగ్జామినేషన్ చాలా డిఫికల్ట్, దానికి మీరు మెంటల్ గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అర్థమైందా? సో ఇంకేమన్నా నేను తప్పుగా చెప్పుంటే మాత్రం ఏమనుకోకండి. బట్ చాలా మందికి ఏంటంటే మనందరికీ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది తెలుసా, క్రికెట్ లో కూడా మీరు క్రికెట్ ఆడేటప్పుడు సింపుల్ గా ఎవడన్నా సింపుల్ బాల్ వేస్తుంటే మీకు కిక్ ఉండదు. ఎవడైతే కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఇచ్చేవారే వాడి దాంట్లో మన వికెట్ పడిపోద్దేమో, వాడి దాంట్లో నేను అవుట్ అయిపోతానని భయం ఉంటే వాడి మీద మీరు ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టి ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ పెట్టి ఎక్కువ చాలా జాగ్రత్తగా ఆడతాం మనం. అర్థమైందా? కానీ కొంతమంది ఉంటారు మైండ్ సెట్ ఎలా తెలుసా, వాళ్ళకి మ్యాచ్ ఎలా ఉండాలంటే ఈజీ పేస్డ్ పిచ్ లాగా చాలా కంఫర్టబుల్ గా బాల్ కొట్టంగానే 6కి వెళ్ళిపోవాలి, ఇలాంటి ఉంటాయి. అలాంటివి పెట్టుకోకండి, చాలా డిఫికల్ట్ గా ఉంటేనే మీ ట్రూ పొటెన్షియల్ బయటకు వస్తుంది. రైట్? సో వి వాంట్ ఎవ్రీథింగ్ వితౌట్ హార్డ్ వర్క్. మనోవా చాలా బాగా చెప్పారు, వీ వాంట్ ఎవ్రీథింగ్ వితౌట్ హార్డ్ వర్క్. అందరూ పేరెంట్స్ అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు, స్టూడెంట్స్ అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు, కానీ ఇగ్నైట్ ఐఏఎస్ వాళ్ళు అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు సార్, మా పిల్లలు డిఫికల్ట్ గా ఉంటారు, ఖచ్చితంగా డిఫికల్ట్ గా ఫీల్ అవ్వాలి ఈ కోర్సు, దాంట్లో ఆ డిఫికల్టీని తగ్గించడానికి సుధీర్ సాండర్ లాంటి బిహేవియర్ సైన్స్ కోర్స్ కావాలని చెప్పి వాళ్ళు ఒకటి కల్టివేట్ చేశారు. నాకు తెలిసి ఎంపీసీ బైపీసీ చేసే వాళ్ళకి ఇవన్నీ అవసరం లేదండి. అర్థమైందా? ఎందుకంటే అవన్నీ కొన్ని ఈజీ పేస్ట్ ఉంటాయి. డాక్టర్ మళ్ళీ ఎంబీబీఎస్కి వెళ్తే అది ఉంటుంది, బైపీసీ వాళ్ళకి పెద్ద అవసరం లేదు. కానీ సివిల్ సర్వెంట్స్ కి వాళ్ళు ఇంటర్ నుంచి డిగ్రీ నుంచి ఫోకస్ చేయాలి కాబట్టి వాళ్ళకి ఇలాంటి క్లాసులు, ఎందుకంటే డిఫికల్ట్ పొజిషన్ డిఫికల్టీస్ లో వీళ్ళు పిల్లలు ఇంకా డిఫికల్టీ పొజిషన్ కి వెళ్తారు, అలాంటప్పుడు ఇంకా కొత్తగా ఆలోచించాలని చెప్పి దానికోసం ఈ క్లాస్ అరేంజ్ చేశారు. సో I think you people are really blessed to have this kind of organization where they're not completely focusing on education, they're completely focusing on value-based education. Value అంటే ఏంటంటే సైకాలజీతో మీ పర్సనాలిటీని గ్రో చేసుకునే వాల్యూ. Right? So there ends my session. First of all, I extend my special thanks to Srinivas Garu. For the past 1.5 years, I'm associated with Srinivas Garu, and బిహేవియరల్ సైన్స్ కోర్స్ ఆల్రెడీ లాంచ్ చేసాం. ఈ ఇయర్ కూడా మీకు ఉంటుంది. కొన్ని వర్చువల్ సెషన్స్ ఉంటాయి. ఒక్కసారి క్లాస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత, కాలేజ్ క్యాంపస్ ఫిజికల్ గా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత, ఐ విల్ బి దేర్ విత్ యూ, అండ్ ఐ హావ్ సైకాలజీ టీమ్ ఆల్సో. వీఆర్ ఆల్ విత్ యూ. అసలు ఏ రిలేషన్ లేని నేను, శ్రీనివాస్ సారు మేమే ఇంత కష్టపడుతుంటే మీకోసం, మీ లైఫ్ కోసం మీరెంత కష్టపడాలి? అంతే కదా. శ్రీనివాస్ సార్కి ఏం సంబంధం లేదు, ఆల్సో ఇప్పుడు ఎన్ఎస్ రెడ్డి గారికి ఏం సంబంధం లేదు. మేబీ దే ఆర్ ద డైరెక్టర్స్ ఆర్ బోర్డ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఇగ్నైట్ ఐఏఎస్. మేబీ యువర్ పేయింగ్ ఫీ, దే నీడ్ టు డూ జస్టిస్, బట్ they are not doing only justice for your education, only justice for your fee. They are completely focusing on your complete overall development of your personality, because వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ మార్కుల్ని తీసుకొని వచ్చి పిల్లల్ని బయటకు వదలాలని, పిల్లల్ని బయటికి పంపించాలని కాదు, పిల్లల్లో మార్పులు తీసుకొని వచ్చి, మార్పులు తీసుకొని వచ్చి పిల్లల్ని బయటికి పంపించాలని చెప్పి. సో అలాంటి ఇంటెన్షన్ ఉండే అలాంటి విజనరీ లీడర్స్ తో నేను అసోసియేట్ అవడం, ఐ ఫీల్ సో లక్కీ. ఇఫ్ యూ ఫీల్ సో లక్కీ, దెన్ లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ జర్నీ. మేక్ షూర్ మీరు కావాలంటే ఏ ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళాలండి, మీ సీనియర్స్ ఎవరన్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ +2 చేస్తున్నారు, ఇప్పుడు డిగ్రీ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, నాకు తెలియక ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా, డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ అవుతున్నారు మీరు, ఐ డోంట్ నో మీరు ఇక్కడ చదువుకొని వచ్చారా, వేరే కాలేజ్ చదువుకొని వచ్చారో తెలియదు, ఇంటర్మీడియట్ లో ఎక్కడైనా ఎడ్యుకేషన్ కాకుండా, అదే ఎంపీసీ బైపీసీ ఇది కాకుండా ఎక్కడైనా డిఫరెంట్ గా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కానీ, సైకాలజీ సెషన్స్ కానీ, బిహేవియరల్ సెషన్స్ కానీ ఎక్కడైనా జరిగా? నేను బాండ్ పేపర్ మీద రాస్తా, ఎక్కడా లేదు. ఇగ్నైట్ ఐఏఎస్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అన్ని చూసి, మన కాలేజ్ లో ఎడ్యుకేషన్ ఒక్కటైతే పిల్లల్ని జాయిన్ చేయండి, ఇవన్నీ కావాలని చెప్పి ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారు. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు అసోసియేట్ విత్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ విజనరీ లీడర్స్. సో ఇంతమంది ఇన్ని పని చేస్తున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఎఫర్ట్స్ పెట్టాల్సింది ఎవరు తెలుసా? మేము ఎంత చేసినా మేము 10% మాత్రమే. ఎగ్జామ్ కి ముందు మా కాలేజ్లో పెట్టారు. ఇప్పుడు ఇగ్నైట్ ఐఏఎస్ లో ఎగ్జామ్ ముందు పెట్టేస్తుంటే నేను ఇప్పుడు ఇవన్నీ చెప్పేవాడిని కాదు. వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ అంటే ఎవ్రీ మంత్ కి ట్వైస్ కానీ, మంత్లీ వన్స్ కానీ వాళ్ళు క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తారు. దట్ టు సైకలాజికల్ క్లాసెస్. సైకాలజీ ఎందుకంటే మోటివేషన్ ఇస్తే ఎక్స్ట్రెన్సింగ్ ఉంటుంది, సైకాలజీ వచ్చి ఇంట్రెన్సిక్ మోటివేషన్ పెంచడానికి. ఓకే, సో లెట్స్ గో విత్ సమ్ క్వశ్చన్స్. సరే, కానీ ఇగ్నైట్ ఐఏఎస్ లో జాయిన్ అయ్యారు అంటే ఇప్పుడు నేను మేనేజ్మెంట్ తరపు నుంచి మాట్లాడలేదు. మీలో సార్ నేను ఈ ఫ్యూచర్ మొత్తం ఈ 1 or 2 years జర్నీలో, లేక డిగ్రీలో 2 to 3 years జర్నీలో, వాట్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ మై క్లాసెస్ ఆర్ వాట్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇగ్నైట్ ఐఏఎస్? కుడ్ యూ ప్లీజ్ షేర్ హియర్ వాట్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇగ్నైట్ ఐఏఎస్ ఆర్ వాట్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ సుధీర్ సాండ్రా ఆర్ దిస్ బిహేవియరల్ సైన్స్ కోర్స్? ప్లీజ్ పోస్ట్ ఇట్ హియర్.
few people started asking that sir addiction undi, addiction ela overcome cheskoli ilantuvanni adigaru. మీరు వాట్ యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ బిహేవియర్ సైన్స్ కోర్స్, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇగ్నైట్ ఐఏఎస్ నుంచి అవ్వచ్చు లేకపోతే బిహేవియర్ సైన్స్ కోర్స్ నుంచి అవ్వచ్చు. బికాస్ ఒక్కసారి నేను ఇగ్నైట్ ఐఏఎస్ ని దత్తత తీసుకున్నా అంటే ఐ హావ్ అడాప్టెడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఇన్ దిస్ క్యాంపస్. సో ఇట్స్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆల్సో. వెరీ గుడ్. We need your support, sir. Definitely, Anjana Reddy garu, I will be there. Knowledge to gain, to show a way for bright future, overall development. Okay. Holistic development. That's fantastic. Beautiful term, dear. Attention on particular thing. Change. Hospitality. Hospitality, like already they are giving the best. You will get the best also. I think that I know why I want to become an IAS also, but I can't express it. Here you will get the way of expression also. No issue. How to express in a without having that fear. Most of the people, they have that stage fear, but my intention is very clear. If you want to express something, don't bother about anyone, those who are sitting opposite to you. Just I will make you like comfortable to express your thoughts also. Okay. My dream, sir, to remove stage fear, diversion, breaking. Okay, thank you so much. We will work on all these aspects. Okay. Yeah. Sir, Srinivas sir and NS Reddy sir, thank you so much for your wonderful session and such a wonderful audience, because all the students, because whenever I interact with students, most of the people, they are just dump in the sense they don't give any response. आपने कुछ बोलने के लिए है ना, बोलो, నువ్వు ఏం చెప్పాలో నువ్వు చెప్పేసి వెళ్ళిపో, నీ ఇష్టం అని చెప్పి వెళ్ళిపోతారు. కానీ వీళ్ళు మాత్రం నేను ఆన్సర్ చెప్దాం అనుకునే లోపలే మీరు చెప్పడం మొదలు పెట్టారు చూసారా. సీరియస్లీ ఫెంటాస్టిక్. చాలా మందికి అందరు పెడుతున్నారు స్టేజ్ ఫీర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయని. స్టేజ్ ఫీర్ అవన్నీ కూడా ఇగ్నైట్ ఐఏఎస్ లో ఆల్రెడీ వాళ్ళ కరికులం లో కూడా ఉన్నాయి, నా కరికులం లో కూడా ఉన్నాయి. అవన్నీ పోతాయి. డోంట్ మైండ్, యూ డోంట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఇట్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సార్ కోహోస్ట్ నేనే ఇస్తున్నాను సార్, ఒక్క నిమిషం, 1 second. సారీ. సార్ ఇగ్నైట్ ఐఏఎస్ వాళ్ళు కోహోస్ట్ తీసేసుకోవచ్చు అండి. మీరు నా ఐడి మీద క్లిక్ చేసి హోస్టింగ్ మీరు తీసేసుకోవచ్చు. నాకు ఇక్కడ నేను మొబైల్లో ఉన్నాను సార్, దట్ ఈస్ ద రీజన్. యా, మీకు హోస్ట్ వచ్చేసింది కదా, సరిపోతుంది సార్. యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఎక్స్టెండ్ మై స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు Srinivas sir and at the same time NS Reddy garu for this wonderful opportunity to interact with such a legendary students, at the same time budding nation builders. I'm so happy to interact with all the people, all the students, and looking forward to work with you. And at the same time, I extend my services, that is psychological services. Again, I'm repeating, it's not a complete like motivation factory idantha kaadu, complete psychological sessions మీకు ఇస్తాను. I can give that assurance. And we are coming with a new module. అది వాళ్ళ కరికులం లో ఆల్రెడీ ఉంది, నేను ఇచ్చేది కాదు. ఆల్రెడీ ఆ కరికులం వాళ్ళకి ఇచ్చేసాం. బిహేవియరల్ సైన్స్ అని చెప్పి ఎక్స్క్లూజివ్ టాపిక్ ఫర్ స్టూడెంట్స్. బిహేవియరల్ సైన్స్ exclusively. Nowhere in India you will get this course, that too in intermediate degree. This is the only campus, I can proudly tell you. Ignite IAS is the only campus where they are going to launch this behavioral science course. Okay, get ready with that. Thank you, sir. Thank you so much. Wishing you all the best and happy Ganesh Chaturthi in advance.